चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरा भक्त वृंदा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौराय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय नित्यानंद राम नित्यानंद राम नित्यानंद राम जय नित्यानंद राम जय नित्यानंद राम नित्यानंद राम नित्यानंद राम जय नित्यानंद राम जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय सच्चिनंदना जय गौरा हरि जय सच्चिनंदना जय गौर हरि जय सच्चिनंदना जय गौरा हरे सच्चिनंदना जय गौर हरे जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय राधा नील माधव राधा नील माधव राधे जय राधा नील माधव राधा नील माधव राधे जय लक्ष्मी नरसिंह जय अनंत देव जय लक्ष्मी नरसिंह जय अनंत देव जयो लक्ष्मी नरसिंह जयो अनंत देव लक्ष्मी नरसिंह जयो अनंत देव जय प्रहलाद महाराज जय भक्ता प्रहलाद जय प्रहलाद महाराज जय भक्ता प्रहलाद जयो प्रहलाद महाराज जयो भक्त प्रहलाद प्रहलाद महाराज जयो भक्त प्रहलाद जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव निताय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौरा हरि बोल जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल जय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरि हरि बोल థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గౌరంగ కరుణానిధి ప్రభు దండవత్ ప్రణామ్ हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु जी సో ఇప్పుడు మనం మంగళాచరణ ప్రేయర్స్ చేద్దాము అందరూ మ్యూట్లో ఉండి నాతో పాటు కలిసి ప్రేయర్స్ చదువుదాము ॐ अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च
श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधारा श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधारा श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे मत्समो नास्ति पापात्मा न पराधी च कश्चन परिहारेऽपि लज्जा मे किं ब्रुवे पुरुषोत्तमा युवतीनां यथा योनि यूनां च युवतौ यथा मनोभिरमते तद्वन्मनो मे रमतां त्वयि भूमौ स्खलितपादानां भूमिरेवावलम्बनं त्वयि जाता परादानां त्वामेव शरणं प्रभो गोविन्दवल्लभे राधे प्रार्थये त्वमहं सदा त्वदीयम् इति जानातु गोविन्दो मां त्वया सह राधे वृन्दावनाधीशे करुणामृतवाहिनी कृपया निजपादाब्जा दास्यं मह्यं प्रदीयताम् तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना मानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरिः कथञ्चन स्मृते यस्मिन् दुष्करं सुकरं भवेत् विस्मृते विपरीतं स्यात् श्रीचैतन्यं नमामि तम् संसारदुःखजलदौ प्रतितस्य कामा क्रोधादिनक्रमकरे कवलीकृतस्य दुर्वासना निगडितस्य निराश्रयस्य चैतन्यचन्द्र मम देहि पदावलम्बम् चैतन्यचन्द्र मम देहि पदावलम्बम् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడికి వచ్చిన అందరూ వైష్ణవులందరికీ స్వాగతం. ఆ ఈ గురువారం రోజు పొద్దున భాగవతం క్లాస్కి వచ్చిన మీ అందరికీ, మీరందరూ కృష్ణ కథ వినడానికి వచ్చిన వైష్ణవులు, సో మీ పాదాలందరికీ నేను నమస్కారం చేస్తున్నాను. సో ఒక చిన్న ప్రేయర్ చేయండి. ఈరోజు క్లాస్ అయ్యేటప్పుడు సరైన టైంలో సరైన వాక్యాలు నా యొక్క నోటి నుంచి రావాలని చెప్పి ప్రార్థన చేయండి. సో ఈరోజు మనకు అసైన్ చేసిన వర్స్ 245 శ్రీమద్ భాగవతం 2వ స్కందం 4వ చాప్టర్ 5వ శ్లోకం 245. సో ఎవరైనా ఒక్కరు అన్మ్యూట్ చేసి కాల్ అండ్ రిపీట్ చేయండి. తర్వాత అందరు డివోటీస్ శ్లోక చదవచ్చు. నేను షేర్ చేస్తున్నాను. శ్రీమద్ భాగవతం 2:4-5. రాజోవాచ.
राजोवाच समीचीनं वचो ब्रह्मन् सर्वज्ञस्य तवानघा समीचीनं वचो ब्रह्मन् सर्वज्ञस्य तव नगा तमो विशीर्यते मह्यं हरे कथयत कथाम् तमो विशीर्यते मह्यं हरे कथा यथा कदाम् राजोवाच राजोवाच समीचीनं वचो ब्रह्मन् सर्वज्ञस्य तवानघा समीचीनं वचो ब्रह्मन् सर्वज्ञस्य तव नघा तमो विशीर्यते मह्यं हरे कथयत कथाम् तमो विशीर्यते मह्यं हरे कथा यतः कदाम् राजोवाच राजोवाच समीचीनं वचो ब्रह्मन् सर्वज्ञस्य तवानघा समीचीनं वचो ब्रह्मन् सर्वज्ञस्य तव नघा तमो विशीर्यते मह्यं हरे कथयत कथाम् तमो विशीर्यते मह्यं हरे कथा यतः कदाम् ఇంకెవరైనా हरे డివోటీస్ कृष्ण చెప్పండి. हरे कृष्ण प्रभु जी। राज उवाच समीचीनं वचो ब्रह्मन् सर्वज्ञस्य तव नघा तमो विशीर्यते मह्यं एकयतः कथम्। हरे कृष्ण। థ్యాంక్ యూ శోభా మాతాజీ. हरे कृष्ण प्रभुजी। राज उवाच समीचीनं वाचो ब्रह्मन् सर्वज्ञस्य तव नघा तमो विशीर्यते मह्यं हरे कथा यथा कथम्। थैंक यू प्रभुजी। థ్యాంక్ యూ సరితా మాతాజీ. हरे कृष्ण। समीचीनं वचो ब्रह्मन् सर्वज्ञस्य तव नघा तमो विशीर्यते मह्यं हरे कथयतः कथाम्। हरे कृष्ण। థ్యాంక్ యూ కృష్ణ ప్రియ. हरे कृष्ण प्रभु। राज उवाच समीचनं वचो ब्रह्मान् सर्वज्ञस्य तव नघा तमो विशीर्यते महां हरे कथयतः कथाम्। థ్యాంక్ యూ हरे మాతాజీ. ధన్యవాదాలు. हरे कृष्ण प्रभुजी। राजोवाच समीचीनं वचो ब्रह्मन् सर्वज्ञस्य तवानघा तमो विशीर्यते मह्यं हरे कथा यथा कथाम्। थैंक यू प्रभुजी। థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. हरे हरे कृष्ण कृष्ण। చదవండి మాతాజీ, చదవండి. समीचीनं वचो ब्रह्मान् सर्वज्ञस्य तवा नघा तमो विशीर्यते मह्यं हरे कदा यतः कदाम्। థ్యాంక్ యూ వీణా వర్ధిని గోపి हरे మాత. कृष्ण। हरे कृष्ण। राजोवाच समीचीनं वचो ब्रह्मन् सर्वज्ञस्य तव नघा तमोऽसि विशीर्यते मह्यं हरे कथयत कथाम्। థ్యాంక్ యూ అమ్మ. हरे कृष्ण प्रणमाल प्रभु। राजोवाच समीचीनं वचो ब्रह्मन् सर्वज्ञस्य तवानघा तमो विशीर्यते मह्यं हरेहं कथयतः कथाम्। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। థ్యాంక్ యూ తులసి మాతాజీ. हरे कृष्ण प्रभुजी प्रणाम। राजोवाच समीचीनं वचो ब्रह्मन् सर्वज्ञस्य तवानघा तमो विशीर्यते मह्यं हरे कथयथा कथाम्। थैंक यू। థ్యాంక్ యూ జ్యోతి మాతాజీ. ధన్యవాద ప్రణామ్. ఓకే, ఇంకెవరైనా? हरे कृष्ण प्रभु जी। ఎస్ మాతాజీ. राजोवाच समीचीनं वचो ब्रह्मन् सर्वज्ञस्य तवा नघा तमो विशीर्यते मह्यं हरे कथयतः कथाम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। థ్యాంక్ యూ సుధా మాతాజీ. हरे कृष्ण प्रभुजी प्रणमामि। राजोवाच
సమీచీనం వచో బ్రహ్మన్ సర్వజ్ఞానస్య తవ నఘ తమో విస్వరసతే మహాస్తం హరే కథాయథ కథాగహం. థ్యాంక్ యూ రాధా గౌరంగి మాతాజీ. హరే నేను కృష్ణ ఫస్ట్ ప్రభుజీ టైం ప్రణామాలు. ప్రభుజీ. ఓకే, ఇంకెవరన్నా చెప్తారా? ఓకే, సో ఈ శ్లోకము ఇంకో విధంగా కూడా చెప్పొచ్చు మనము. రాజోవాచ సమీచీనం వచో బ్రహ్మన్ సర్వజ్ఞస్య తవానఘ తమో విశీర్యతే మహ్యం హరే కథయత కథాం. రాజ ఉవాచ, ద కింగ్ సెడ్. 5వ శ్లోకం కదా. రాజా ఉవాచ, రాజు పలికెను, సమీచీనం పూర్ణముగా యుక్తము, వచః వచనములు, బ్రహ్మన్ ఓ విద్వత్ పూర్ణ బ్రాహ్మణ ఓ విద్వత్పూర్ణ బ్రాహ్మణ సర్వజ్ఞస్య సమస్తము ఎరిగినవారు, తవ మీరు, అనఘ కల్మషరహితులు, తమః అజ్ఞానాంధకారము, విశీర్యతే క్రమముగా నశించుచున్నది, మహ్యం నాకు, హరే శ్రీహరి యొక్క, కథయతః మీరు వచించుచున్నట్టి కొలది, కథాం కథలు. పరీక్షిత్ మహారాజు పలికెను, ఓ విద్యుత్ పూర్ణుడవైన బ్రాహ్మణ, భౌతిక కల్మషము లేని కారణమున మీరు సమస్తము ఎరిగి ఉన్నారు, కావున మీరు పలికినదంతయు పూర్ణముగా యుక్తమని నాకు తోచుచున్నది. మీరు హరికథలను వర్ణించడి కారణమున మీ వచనములు నా అజ్ఞానాంధకారము క్రమముగా నశింపజేయుచున్నవి. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడంటే, పరీక్షిత్ మహారాజు సుఖదేవ గోస్వామితో అంటున్నాడు అనమాట. సో పరీక్షిత్ మహారాజు ఏమన్నా, రాజో వాచ. సో పరీక్షిత్ మహారాజు ఇలా పలికాను, ఓ లర్నెడ్ బ్రాహ్మణ, ఓ విద్యలో పాండిత్యంగా ఉన్న ఓ బ్రాహ్మణ, యు నో ఎవ్రీథింగ్ బికాజ్ యు ఆర్ వితౌట్ మెటీరియల్ కంటామినేషన్. నీకు ఈ యొక్క భౌతిక కల్మషాల నుంచి మీరు లేరు కాబట్టి మీకు అన్నీ తెలుస్తున్నాయి, మీకు అన్నీ తెలుసు. అందుచేత మీరు ఏమైతే మాట్లాడుతున్నారో అది పర్ఫెక్ట్గా ఉంది, అది కరెక్ట్గా ఉంది, పూర్ణముగా యుక్తమని నాకు అనిపిస్తుంది. అంటే పూర్ణముగా పర్ఫెక్ట్లీ కరెక్ట్, అన్ని కరెక్ట్గా ఉన్నాయి మీరు చెప్పేది. మీరు మాట్లాడుతుంటే నాకు క్రమక్రమంగా నా యొక్క అజ్ఞానాంధకారము తొలగిపోతుంది. ఎందుచేత? ఫర్ యువర్ నరేటింగ్ ద టాపిక్స్ ఆఫ్ ద లార్డ్. మీరు కృష్ణ భగవానుని కథలు చెప్తున్నారు కాబట్టి నాలో ఉన్న అజ్ఞానం క్రమక్రమంగా కరిగిపోతుంది. పర్పోర్ట్ బై హిస్ డివైన్ గ్రేస్ ఏసీ భక్తి వేదాంత స్వామి శిల ప్రభుపాద్ కి జై. పరీక్షిత్ మహారాజు యొక్క అభ్యాస సిద్ధమైన అనుభవము ఇచ్చట వెల్లడింపబడింది. శ్రద్ధాపూర్ణుడగు భక్తుడు భక్తి కల్మషములను లేనటువంటి వ్యక్తి నుండి శ్రవణము చేసినప్పుడు శ్రీకృష్ణుని దివ్యమగు కథలు సూది మందు వలె పని చేయుచు ఉన్నాయని తెలుపుచు ఆ విషయం ప్రస్తావింపబడినది. సో ఇక్కడ ఏంటంటే, ఎప్పుడైతే ఇక్కడ మహారాజ్ పరీక్షిత్ ఆయన యొక్క ప్రాక్టికల్ ఆయనకి ఏం జరుగుతుంది అనేది ప్రాక్టికల్గా మనకు చెప్తున్నాడు అనమాట. ఏం చెప్తున్నాడు? ఈ యొక్క స్క్రిప్చర్స్లో, ఈ యొక్క శాస్త్రాలలో, శ్రీమద్ భాగవతంలో ఈ టాపిక్స్ మీరన్నీ కృష్ణ భగవాన్ టాపిక్స్ చెప్తున్నారు కదా, ఇవి మీలాంటి సిన్సియర్ డివోటీ, మీలాంటి చాలా సిన్సియర్ డివోటీ దగ్గర నుంచి విన్నప్పుడు మీకు ఎందుకు సిన్సియర్గా ఉన్నారు? మీరు ఎటువంటి వాళ్ళు? ఈ యొక్క భౌతిక ప్రపంచం నుంచి కొంచెం కూడా మీకు అసలు అటాచ్మెంట్ లేదు.
ఆ, అందుచేత ఈ యొక్క భాగవతం ఎవరైతే వింటారో, ఇప్పుడు సపోజ్ భాగవతం ఎవరన్నా ఆ, కర్మకాండీయ ఆడియన్స్ ఉన్నారనుకోండి, ఎవరైనా కర్మకాండ చదువుకున్న వాళ్ళు భాగవత కథ చెప్తున్నారు, భాగవత సప్తాహ అంటారు. 7 రోజులు కూర్చొని భాగవత కథ అంతా చెప్పి మంచి ఫీజు తీసుకొని వెళ్ళిపోతారు లాస్ట్కి. 50,000 రూపాయలు, 10,000 రూపాయలు, 20,000 రూపాయలు. సో అట్లా మనము శ్రవణం అంటే వినడం, అట్లా కనుక మన వాళ్ళ దగ్గర విన్నాం అనుకోండి, మనకి ఏమీ ఉపయోగం జరగదు. కానీ ఇక్కడ ఏంటి, ఎవరైతే భగవంతుని యొక్క భక్తులు ఉన్నారో వాళ్ళ దగ్గర నుంచి టాపిక్స్ వినాలి మనం కరెక్ట్గా. గురు పరంపర, గురు శిష్య పరంపరలో కరెక్ట్గా వచ్చే వాళ్ళ డివోటీస్తో వింటే మనకు చక్కగా అర్థమవుతుంది. ఎలా, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక పాల గిన్నె అక్కడ పెట్టారు, ఆ గిన్నెలో పాలున్నాయి. సో ఒక పాము వచ్చేసి ఆ పాము నాలుకతో ఆ పాలని ఇట్లా తగిలి వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆ పాలంతా విషపూరితం అయిపోతుంది. ఎందుకు, పాములో విషం ఉంటుంది. అలాగే ఎప్పుడైనా మీరు ప్రాపంచిక వ్యక్తుల ద్వారా శ్రీమద్ భాగవతం విన్నారో, లేదా మాయావాద భాష్య చెప్పే వాళ్ళలో వాళ్ళ దగ్గర భాగవతం విన్నారనుకోండి, టీవీలో మీరు భక్తి ఛానల్ ఓపెన్ చేయగానే చాలా పర్ఫెక్ట్ స్పీకర్, ఆయన శ్లోకాలు ఇలా వలవలా వస్తున్నాయి ఆయన నోట్లో నుంచి శ్లోకాలు, అన్ని రకాల శ్లోకాలు చెప్తున్నాడు. కానీ గురు శిష్య పరంపర లేదు, శ్రీకృష్ణ భగవానుడి భక్తుడు కాదు. అటువంటి వాళ్ళు మాయావాది స్కూల్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళ దగ్గర మనం వింటే మనకి ఏమవుతుందంటే, మనకున్న భక్తి మనకి ఏమీ ఎఫెక్ట్ ఉండదు అక్కడ. వాళ్ళు చెప్పినా సరే, మనం విన్నా సరే దాంట్లో ఎఫెక్ట్ ఏమీ ఉండదు. కానీ ఎప్పుడైతే మనం గురు శిష్య పరంపరలో వస్తున్న వాళ్ళ దగ్గర మనం భాగవత కథ వింటే మన లోపట పరివర్తన వస్తుందన్నమాట. ఇప్పుడు ఈయనేం పరీక్షిత్ మహారాజ్ ఏమంటున్నాడు, నా అజ్ఞానాంధకారం తొలగిపోతుంది, మీరు చెప్పే కృష్ణ కథతో వింటూ ఉంటే నా అజ్ఞానం తొలగిపోతుంది, నా అంధకారం తొలగిపోతుంది అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. ఇంకొక శ్లోకం శ్వేతాశ్వతర ఉపనిషత్ 6.23లో, యస్య దేవే పరా భక్తిర్యథా దేవే తథా గురౌ తస్యైతే కథితా హ్యర్థా ప్రకాశంతే మహాత్మనః. సో ఎప్పుడైతే బాగా ఆకలిగా ఉన్న వాళ్ళకి కొంచెం అన్నం ఇచ్చామనుకోండి, వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, వాళ్ళు తినేటప్పుడు, ప్రతి ఒక్క ముద్ద తినేటప్పుడు వాళ్ళ ఆకలి తగ్గుతుంది, ప్లస్ వాళ్ళకి సంతోషం కూడా కలుగుతుంది అనమాట. సో అతన్ని మళ్ళీ మనం వెళ్ళి సర్టిఫికెట్ అడగాల్సిన అవసరం లేదు, మీరు భోజనం చేశారా లేదా, మీకు ఎలా అనిపించింది అని మనం చెప్పవలసిన అవసరం లేదు. అన్నం బాగా ఆకలిగా ఉన్నప్పుడు మనం అన్నం తింటే ప్రతి ముద్దలో మనకేమవుతుంది, ఆకలి తీరుతుంది, మనకు నరిష్మెంట్, మనకు ఎనర్జీ కూడా వస్తుంది. అట్లాగే మీరు భాగవత్ కథ కూడా ఎవరైనా డివోటీస్ దగ్గర వింటే ఆటోమేటిక్గా మీ లోపల మీకు తెలిసిపోతుంది ఆ భాగవత్ కథ. ఎప్పుడైనా మీరు చూసారా, ఇది టెస్ట్ అనమాట, మీరు టెస్ట్ పెట్టుకోవచ్చు ఇది. అట్లా కనుక వింటే అది పాజిటివ్గా మీకు ఎన్లైటన్మెంట్ జరుగుతుంది అనమాట. సో అది ఈరోజు యొక్క శ్లోకం. అంటే మనం ఏం చేయాలి, ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా మీరు గమనించారో లేదో, ఎప్పుడైనా భాగవతం క్లాస్కి వచ్చేసి మనకి ఎన్నో చికాకులు ఉన్నా సరే చక్కగా కీర్తనలో కూర్చొని అబ్జార్ప్షన్లో కీర్తన చేసేటప్పుడు చాలా అబ్జార్బ్డ్గా ఉండాలి. మళ్ళీ మల్టీ టాస్కింగ్ చేయకూడదు అక్కడ. మల్టీ టాస్కింగ్ అంటే ఫోన్లో మాట్లాడుతూ, వాళ్ళతో మాట్లాడుతూ, వీళ్ళతో మాట్లాడుతూ, ఆ పని చేస్తూ ఈ పని చేస్తూ, అలా కాదు. కీర్తన అయ్యేటప్పుడైనా కూడా, భాగవతం క్లాస్ అయ్యేటప్పుడు కూడా చాలా జాగ్రత్తగా వినాలి మనం కూర్చొని. చాలా జాగ్రత్తగా వినాలి, మనం మనస్సు మొత్తం, బాడీ మొత్తం అక్కడే ఉండాలి. సో అట్లా కనుక ఉంటే మనకేమవుతుంది, ఆటోమేటిక్గా ఎస్పెషల్లీ ఆ స్పీకర్ కూడా డివోటీ అయి ఉంటే ఏమవుతుందంటే, మనకు ఆ కథ వింటున్నా కొద్దీ మన లోపల ఏ టెన్షన్స్ అన్నీ పోతాయి. మన టెన్షన్స్ అన్నీ పోయి మనం ఆహ్లాదంగా అయిపోయి మనకు తెలిసిపోతుందట. ఎట్లా, ఆకలిగా బాగా ఉన్న వ్యక్తి ఎప్పుడైతే అన్నం తింటూ ఒక్కొక్క ముద్ద తింటూ ఉంటే ఆకలి తీరుతుంది, ప్లస్ బలము వస్తూ ఉంటుంది, రెండూ అవుతాయి అక్కడ. వాళ్ళు ఎవరికి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, ఒక టెస్ట్ పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు, ల్యాబొరేటరీకి వెళ్ళి ఒక టెస్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఇతను ఆకలి తీరిందా లేదా అనేసి వాళ్ళకి అర్థమైపోతుంది. అలాగే మనకు కూడా లోపల ఎన్నో బాధలు, కష్టాలు ఇవన్నీ ఉన్నా సరే మనం భాగవతం క్లాస్కి వచ్చేసి చక్కగా భాగవతం విన్నప్పుడు మనకు ఆహ్లాదం జరుగుతుంది అన్నమాట. సో శ్రీమద్ భాగవతంలో ఏం చెప్తారంటే, ప్రవిష్టా కర్ణరంధ్రేణ స్వానాం భావ సరోరుహం ధునోతి శమలం కృష్ణ శలిలస్య యథా శరత్.
సో ఎప్పుడైతే ప్రవిష్టా కర్ణరంధ్రేన, ఎప్పుడైతే శ్రీమద్ భాగవతం మన కర్ణ రంధ్రాలు, మన యొక్క చెవుల రంధ్రాల నుంచి లోపలికి వెళ్తుందో, కృష్ణ భగవానుడు పద్మంలో ఆసనంలో కూర్చొని మన హృదయంలో కూర్చుంటాడంట. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు పద్మంలో మన హృదయంలో కూర్చొని మన లోపట ఏదేదైతే బాధలు, కష్టాలు ప్లస్ మనలో ఉన్న అనర్థాలను తీసేస్తాడంట. కామ, క్రోధ, మద, మోహ, లోభ, మోహ ఇవన్నిటిని తీసేస్తాడు మెల్లగా. ఎలా? ఒక శరదృతువులో వర్షాకాలంలో బురద నీళ్ళల్లో వర్షం పడితే అవి చక్కగా అంతకుముందు బురదగా ఉండేంత తెల్లగా నీళ్ళు లాగా అయిపోతాయో, మన హృదయం కూడా అంత చల్లగా పడిపోతుంది అనమాట ఆ భాగవత్ కథ విన్నప్పుడు. సో అది భాగవతం యొక్క ఎఫెక్ట్. ఇంకోటి ఏం చెప్తారు? తదేవ రమ్యం రుచిరం నవం నవం తదేవ శశ్వన్ మనసో మహోత్సవం తదేవ శోకార్ణవశోషణం నృణాం యదుత్తమ శ్లోకయశోను గీయతే. తదేవ రమ్యం రుచిరం నవం నవం. ఈ భాగవత కథ ఎలా ఉంటుందట? రమ్యం, చాలా టేస్టీగా ఉంది, ఎంతో రుచిగా ఉంది, రమ్యంగా ఉంది. రుచిరం, నవం నవం. ప్రతిసారి మనం భాగవత కథ విన్నప్పుడు మళ్ళీ అదే కథ వింటాము. మళ్ళీ పరీక్షిత్ మహారాజ్ కథ, మళ్ళీ కృష్ణ భగవానుడి కథ, మళ్ళీ కృష్ణ భగవానుడు వెన్న ఎలా దొంగిలించాడు, మళ్ళీ అదే కథ, యశోదమాత ఆయన ఎలా కట్టిపడేసింది, ఇవన్నీ గోపబాలతో ఏం చేశారు, గోపికలతో ఏం చేశాడు, ఇవన్నీ మనం భాగవత కథలో మళ్ళీ మళ్ళీ వింటాం. గోవర్ధన్ ఎలా ఎత్తాడు, ఇవన్నీ ఆల్రెడీ తెలిసిన స్టోరీ మళ్ళీ వింటున్నాం మనం. అయితే మనకేమొస్తుంది? నవం నవం. ప్రతిసారి మనకు కొత్తగా అనిపిస్తుంది, ప్రతిసారి మనకు రుచిగా అనిపిస్తుంది. తదేవ శోకార్ నవశోషణం నృణాం. మనకి ఎన్ని శోకాలతోనో వస్తాం, ఎన్నో బాధలు ఉంటాయి. ఫ్యామిలీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి, మనీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి, రిలేషన్షిప్స్లో ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి, రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్. బయట వేడిగా ఉంటుంది, చలిగా ఉంటుంది, ఆకలిగా ఉంటుంది, ఇవన్నీ ఉంటాయి. అయినా కూడా మనం భాగవత్ కథలో విన్నప్పుడు ఏమవుతుంది? మనం అన్నీ మర్చిపోతాం. అన్నీ మర్చిపోయి తదేవ శోకార్ నవశోషణం నృణాం, మన శోకాలన్నీ పోతున్నాయి. తర్వాత మనసో మహోత్సవం. మన మనస్సు ఏం చేస్తుంది? ఒక మహోత్సవం సెలబ్రేట్ చేసుకుంది. అంటే మనం ఒక పండుగ చేసుకుంటే అది ఉత్సవం. మహోత్సవం అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు రావణాసురుణ్ణి చంపేసి రాముడు మళ్ళీ అయోధ్యకు వస్తున్నాడు అనుకోండి, అప్పుడు అందరూ అయోధ్యవాసులందరూ మహోత్సవం చేస్తున్నారు. ఎట్లా? అందరు దీపాలు పెట్టేసి ఆ రామచంద్రుడి గురించి ఇట్లా ఎదురు చూస్తూ ఉంటారనమాట. ఎప్పుడు వస్తారు, ఎన్ని సంవత్సరాలు అయింది వెళ్ళి, 12 సంవత్సరాలు వనవాసం, ఈ వనవాసంలో వెళ్ళి సీతామాత వెళ్ళిపోయింది, కిడ్నాప్ అయిపోయింది, ఆ తర్వాత యుద్ధం జరిగింది, మళ్ళీ 12 సంవత్సరాల తర్వాత 14 సంవత్సరాల తర్వాత శ్రీరామచంద్ర వారు వస్తున్నారు అని అందరూ ఆ యొక్క దీపాలు పెట్టి ఎదురు చూస్తున్నారంట. అంటే వాళ్ళ మనస్సులో ఎలా ఉంది? వాళ్ళ మనస్సు ఒక మహోత్సవం సెలబ్రేట్ చేసుకుంటుంది, ఒక చాలా పెద్ద ఫెస్టివల్. సో భాగవతం చదివినప్పుడు మనకి ఏమవుతుందంటే, ఆటోమేటిక్గా మనం భాగవతం విన్నప్పుడు, భాగవతము చదివినప్పుడు మనకు ఈ మహోత్సవం సెలబ్రేట్ అవుతుంది. ఎందుకు? యదుత్తమ శ్లోక యశోను గీయతే. ఇది ఉత్తమ శ్లోకాన్ని గురించి చెప్తున్నారు కాబట్టి, ఇది కృష్ణ భగవానుని కథ కాబట్టి. సో కృష్ణ రసరాజ్, అన్ని రసాలలో కల్లా రాజు. సో కృష్ణ భగవానుని కథ వింటే మనకు అలాంటి అనుభూతి కలుగుతుంది అనమాట. సో చాలాసార్లు మనం ఏం చేస్తాం? ఆదో శ్రద్ధ తతస్సాధు సంగ, తర్వాత భజన క్రియ, అనర్థ నివృత్తి స్యాత్, తతో రుచి ఆసక్తి, తర్వాత భావ నిష్ఠ, ఈ స్టేజెస్. సో ఫస్ట్ ఆదో శ్రద్ధ. అన్నిటికంటే ఫస్ట్ మనకు భక్తి ఎలా స్టార్ట్ అవుతుంది? ఎవరికైనా సరే భక్తి స్టార్ట్ కావడానికి ఫస్ట్ కావాల్సింది ఆదో శ్రద్ధ. అంటే కొంచెం ఫేత్, నమ్మకం కావాలి. కొంచెం దేని మీద నమ్మకము? గురువు మీదనా, లేకపోతే టెంపుల్ మీదనా, ఇస్కాన్ మీదనా, డిటీస్ మీదనా, విగ్రహాల మీదనా, శాస్త్రం మీద. సో శాస్త్రం మీద మనకు కొంచెం నమ్మకం కలగాలన్నమాట. ఆదో శ్రద్ధ, చిన్న కొంచెం శాస్త్రం మీద శ్రద్ధ ఉన్నా చాలు. ఎందుకంటే శాస్త్రం అన్నీ చెప్తుంది ఇక్కడ. ఇప్పుడు మనకు గురువు ఎవరిని పెంచుకోవాలనేది కూడా శాస్త్రమే చెప్తుంది. గురువు ఎవరు, ఎలా ఉంటారు, గురువు లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి, మనం గురువు దగ్గరికి వెళ్ళి ఎలా ప్రవర్తించాలి, మనం మిగతా డివోటీస్తో ఎలా ప్రవర్తించాలి, ఇవన్నీ చెప్పేది శాస్త్రాలనే. మనకు హరే కృష్ణ మహామంత్రం ఎవరు ఇచ్చారు? అఫ్ కోర్స్ మనందరికీ గురు మహారాజ్ ఇచ్చారు, లేకపోతే సీనియర్ డివోటీస్ ఎవరన్నా ఇచ్చారు. మరి వాళ్ళకి ఎవరు ఇచ్చారు?
శాస్త్రాల నుంచి వచ్చాయి. కాబట్టి శాస్త్రం తస్మాత్ శాస్త్రం ప్రమాణంతే కార్య అకార్య వ్యవస్థితో. మనం శాస్త్రాన్ని ప్రమాణంగా తీసుకొని ఏ పని చేయాలి, ఏ పని చేయొద్దు నిర్ధారించాలి. మనకు చాలా సార్లు ప్రశ్నలు వస్తాయి. ఇది కరెక్టా, ఇది కరెక్టా, ఇలా చేయాలా, అలా చేయాలా, వీళ్ళు ఇలా చెప్పారు, వాళ్ళు అలా చెప్పారు, ఏం చేయాలి? తస్మాత్ శాస్త్రం ప్రమాణంతే కార్య అకార్య వ్యవస్థితం. మీరు శాస్త్రాన్ని పెట్టుకొని ఏది కరెక్ట్ ఏది తప్పని శాస్త్రంలో చూసి చేయండి. మీకు శాస్త్రం చదవరాకపోతే శాస్త్రాన్ని ఎవరు చదవగలిగి చెప్తారో వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి నిర్ధారణ చేసుకోండి. సింపుల్. అట్లాగానే మీరు శాస్త్రం కాకుండా చేశారనుకోండి ఏ పనైనా, అప్పుడు ఏమవుతుంది, మీరు ఓన్లీ ఇంకా ఎక్కువ ఎక్కువ చికాకుల్లో పడిపోతారు, ఇంకా ఎక్కువ ఎక్కువ ట్రబుల్స్లో పడిపోతారు. అందుకని మనం ఎప్పుడైనా కూడా శాస్త్రంలో ఏముంది అనేది తీసుకోవాలి. అట్లా అని మనం శాస్త్రాన్ని ఏదో ఒక బుక్ ఎవరో ఒక బుక్ రాశారు అని తీసుకొచ్చేసి మనం అట్లా ఫాలో కాకూడదు. ఆ శాస్త్రం కూడా ఎవరంటే కరెక్ట్ గురు పరంపరలో ఉన్న వ్యక్తి రాసిందే తీసుకొని పరంపరలో వచ్చిన వ్యక్తి ద్వారానే విని మనం అమలు చేయాలన్నమాట. ఇప్పుడు మనకి హరే కృష్ణ మహామంత్రం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? కలి సంతరణ ఉపనిషత్. సో ఎన్ని ఉపనిషత్తులు ఉన్నాయి మనకి? 108 మెయిన్ ఉపనిషత్తులు. సో మనకి వ్యాసదేవులు ఏం చేశారు? ఆయన వేదాలు రాశారు కాబట్టి ఆయన వేరు వేద వ్యాస అయిపోయింది. సో వేదాలు రాసిన తర్వాత దాన్ని 4 అందరికీ అర్థం కావట్లేదు, చాలా పెద్దగా ఉంది. ఇప్పుడు వేదాలు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన వరంగల్ ఇస్కాన్ టెంపుల్ అటువంటి స్థలం నిండా పుస్తకాలు పెట్టారనుకోండి, అట్లా మీరు 3-4 స్థలాలలో పుస్తకాలు అన్ని పెట్టినా సరే వేదాలు ఇంకా సరిపోవు, అన్ని పుస్తకాలు చదవాలి. సో ఎవరికి అర్థం కావట్లేదు. అప్పుడు ఆయన ఏం చేశాడు? సామవేద, ఋగ్వేద, యజుర్వేద, అథర్వణ వేద 4 భాగాలుగా విభజించాడు. సో ఈ 4 భాగాలుగా విభజించిన తర్వాత కూడా ఇంకా అర్థం కావట్లేదు జనాలకి. అప్పుడు మళ్ళీ ఏం చేశాడు? వేదాంత సూత్రాలు రాశాడు. ఒక చిన్న చిన్న ఫార్ములా రాస్తున్నాడు అనమాట. ఒక ఫార్ములా ఎగ్జాంపుల్ అథాతో బ్రహ్మ జిజ్ఞాస. మనం ఎప్పుడైనా కూడా బ్రహ్మ జిజ్ఞాస అనేది ఉండాలి మనకి. అసలు మనం ఎవరం, నేను ఎక్కడి నుంచి వచ్చాను, నేను ఎక్కడికి వెళ్తాను, నేనంటే ఎవరు అసలు, అది తెలుసుకోవాలి. అది అథాతో బ్రహ్మ జిజ్ఞాస. సో ఆ వేదాంత సూత్రాలు రాశాడు. ఆ సూత్రాలు కూడా కష్టమవుతుంది. మళ్ళీ ఆ సూత్రాల్లో ఒక్కొక్కదానికి కామెంటరీ రాశాడు, తాత్పర్యాలు అవి ఇవి రాశాడు అనమాట, పర్పోర్ట్స్. అది శ్రీమద్ భాగవతం. సో ఆ వేదాంత సూత్రాల కమెంటరీ వచ్చేసి శ్రీమద్ భాగవతం. తర్వాత ఆయన ఏం చేశాడు? 17 పురాణాలు రాశాడు. ఆ తర్వాత 108 మెయిన్ ఉపనిషత్తులు రాశాడు. ఆ ఉపనిషత్తులో శ్వేతాశ్వతర ఉపనిషత్, గీతోపనిషత్, కఠా ఉపనిషత్, తర్వాత ఈశోపనిషత్, ఇలాంటి ఉపనిషత్తులు ఒక 108 మెయిన్ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ రాశాడు. తర్వాత మహాభారత్ రాశాడు. సో ఇవన్నీ రాసినాక వేదవ్యాసు చాలా దిగులుగా ఉన్నాడు. ఎప్పుడైనా చూసారా ఎవరన్నా ఇంత పని చేశాడు, ఇంత మంచి పనులు చేశారు, ఇన్ని శాస్త్రాలు అందరికీ రాశాడు, అయినా ఆయన హ్యాపీగా లేడు, ఆయన ఇంకా దిగులుగా ఉన్నాడు. అప్పుడు ఆయన కూర్చొని ఆలోచిస్తున్నాడు, అరే ఏంటి, నేను ఇంత ఇచ్చాను కదా అందరికీ, ఇన్ని శాస్త్రాలు రాశాను కదా, ఇంతవరకు ఎవరు రాయలేదు, ఇంత ఇచ్చినప్పుడు నాకు సంతోషం కలగాలి కానీ నాకు తృప్తి అనేది రావట్లేదు, ఎందుకు, నేను ఏం చేశాను, ఎక్కడ తప్పుపోయింది, నేను ఏం తప్పు చేశాను అని ఇలా ఆలోచిస్తూ కూర్చుంటాడు అనమాట. అప్పుడు నారదముని, ఆయన యొక్క గురువు మహారాజ్ వస్తున్నాడు. సో నారదముని రాగానే ఇమ్మీడియట్గా సాష్టాంగ నమస్కారం చేసి గురు మహారాజ్కి దండవత్ ప్రణామం చేసి, ఓ గురు మహారాజ్, నాకు ఈ ప్రాబ్లం ఉంది, నేను ఇవన్నీ రాశాను, అయినా కూడా నాకు ఈ హ్యాపీనెస్ అనేది లేదు, సంతోషం అనేది లేదు, ఎందుకు అంటే అప్పుడు నారదముని చెప్తాడనమాట, నువ్వు అన్ని రాసావు కానీ యాక్చువల్ విషయం రాయలేదు నువ్వు. ఈ వేదాలలో ఎటువంటి వ్రతాలు చేయాలి, స్వర్గానికి వెళ్ళాలంటే ఏం చేయాలి, నరకానికి ఎట్లా ఏం చేస్తే వెళ్తారు, అన్ని లోకాల్లో అందరి దేవుళ్ళను అన్ని డిస్క్రైబ్ చేసావు కానీ అసలుది నువ్వు ఇంకా ఇవ్వలేదు. ఏంటి? భగవంతుని యొక్క లీల, కృష్ణ భగవాని యొక్క లీల, అది నువ్వు ఇంకా రాయలేదు అని చెప్తే ఓ అని చెప్పేసి అప్పుడు స్టార్ట్ చేసి శ్రీమద్ భాగవతం రాస్తాడనమాట. అది లీల, భగవంతుని యొక్క లీల. శ్రీమద్ భాగవతం ఏంటి? శ్రీమద్ భాగవతం కృష్ణ భగవాని యొక్క లీల. సో ఇది రాయగానే ఇమ్మీడియట్గా ఆయన హ్యాపీగా అయిపోతాడు, చాలా హృదయంలో చాలా హ్యాపీనెస్, రమ్యంగా తయారైపోతాడు. సో అట్లాగే మనం కూడా ఎన్ని చేసినా సరే, ఎన్ని కర్మలు చేసినా సరే, ఎన్ని ఇల్లు ఎంత చక్కగా వాస్తు చేసుకున్నా సరే, ఎన్ని చక్కబెట్లు ఇవి ఏది చేసినా సరే, చక్కదిద్దుకునులు ఏది చేసినా సరే మీకు సంతోషం ఉండదు. ఎప్పుడైతే మీరు భాగవతం చదువుతారో అప్పుడు 100% మీకు సాటిస్ఫాక్షన్ వచ్చేస్తుంది అనమాట. 1వ స్కందంలో శ్రీల ప్రభుపాద ఏం రాస్తాడంటే,
మనకేమనిపిస్తుంది? ఓ కృష్ణ ఇప్పుడు సరే ఓ యుద్ధంలో అర్జునుడికి పక్కనే ఉండి చెప్పాడు. అర్జునుడు ఆయన ప్రశ్నలు అడిగాడు. ఆయన ఏడుస్తుంటే ఆయన కూర్చోపెట్టి ఓదార్చాడు. ఆయనకి భగవద్గీత అంతా చెప్పాడు. మరి నాకెవరు చెప్తారు? నాకు కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. నాకు కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. మరి నాకెవరు చెప్తారు? అని మనం దిగులు చెందొచ్చు. దానికి ఆన్సర్ ఏంటంటే, ప్రభుపాద ఏం చెప్పారంటే, ఈ శ్రీమద్ భాగవతం ఎవరైనా ఎప్పుడైనా చదవడానికి ఇది ఓపెన్ చేసి, శ్రీమద్ భాగవతం మీరు చదువుతూ ఉంటే, కృష్ణ భగవానుడు మీ పక్కనే ఉండి, నిజంగా స్వయంగా భగవంతుడు మీ పక్కన ఉండి ఉన్నట్టే ఈ భాగవతం మీరు చదువుతుంటే. ఎందుకంటే ఈ భాగవతంకి కృష్ణ భగవానునికి తేడా లేదు. భగవంతుని కథకి కృష్ణ భగవానునికి, భాగవత కథకి కృష్ణ భగవానునికి తేడా లేదు అని మనకు శాస్త్రం చెప్తుంది. కృష్ణే స్వాధామోపగతే ధర్మజ్ఞానాదిభిः సహ కలౌ నష్ట దృశామేష పురాణాత్కో ధినోదిత. సో కృష్ణే స్వధామోపగతే, కృష్ణ భగవానుడు ఆయన యొక్క స్వధామానికి వెళ్ళినప్పుడు ధర్మ జ్ఞానాదిభిः సహ, ధర్మ జ్ఞాన కూడా ఆయనతో పాటు వెళ్ళిపోయాయి. కలౌ నష్ట దృశామేష, ఈ కలియుగంలో మన గురించి మనమేంటి అందరం కింద పడ్డ వ్యక్తులం. కింద పడడం అంటే కాలు జారి కింద పడడం కాదు. మనము ఎలా తయారయ్యామంటే, ఫస్ట్ జీవి ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం నుంచి ఫస్ట్ పడిపోయిన లైఫ్ ఏంటంటే బ్రహ్మ. మనందరం ఒకప్పుడు బ్రహ్మలం. ఒక్కసారి ఆలోచించండి. బ్రహ్మ స్టేజ్ నుంచి ఇలా పడిపోయాం. ఇలా స్త్రీలుగా పురుషులుగా ఒక వరంగల్ పట్టణంలో ఓ ఇల్లు ఓ ప్లాటు తీసుకొని ఓ చిన్న చిన్న ఫ్యామిలీలు, మన కష్టాలు మన సుఖాలు ఇవన్నీ చూడండి. రైట్? ఉద్యోగం చేయండి పని నడవదు, బిజినెస్ చేయండి పని నడవదు, ఇలా తయారయ్యాం మనం. బ్రహ్మ ఏంటి సృష్టిస్తాడు, ఒక ప్లానెట్ని సృష్టించి అంతా క్రియేషన్ అంతా చేస్తున్నాడు, సెకండరీ క్రియేషన్. అటువంటి స్టేజ్ నుంచి మనం పడిపోయాం. అంటే మనం ఈ పడిపోయిన మనము చాలా కింద పడిపోయిన స్థాయిలో ఉన్నాం. ఇప్పుడు ఏమైంది? మన జీవిత ప్రాయణాల్పాయుష్యభ్య కళావస్మిన్ యుగే జన మంద సుమంద మతయో మంద భాగ్యాయుపద్రుతా. భాగవతంలో చెప్తున్నారు ఏంటట? ప్రాయణ అల్పాయుష్య అశ్చభ్య, మనకు ఆయుష్ అల్పంగా తయారైపోయింది. మన ఆయుష్ చాలా తగ్గిపోయింది. ఇప్పుడు సత్యయుగంలో మనము జన్మించినప్పుడు సత్యయుగంలో మనం 100,000 సంవత్సరాలు బతికేవాళ్ళం. త్రేతాయుగంలో 1000 సంవత్సరాలు బతికేవాళ్ళం. 10,000 సంవత్సరాలు బతికేవాళ్ళం త్రేతాయుగంలో. ద్వాపర యుగంలో 1000 సంవత్సరాలు బతికేవాళ్ళం. ఈ కలియుగంలో 100 సంవత్సరాలు దిగజారిపోయాం. 100 కూడా ఎవరు ఉంటున్నారు? చాలా తక్కువ. 65, 60 సంవత్సరాలు దాటినాయంటే ఈ నొప్పి ఆ నొప్పి, ఇది పనిచేయదు అది పనిచేయదు, మనకి ఏది కళ్ళు కనపడవు, పళ్ళు ఊడిపోతుంటాయి. సో మన ఆయుష్ తగ్గిపోయింది. ప్రాయణాల్పాయుష్యభ్య కళావస్మిన్ యుగే జన మంద సుమందమతయు, మంద భాగ్యులం. మనకి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ జ్ఞాపక శక్తి లేదు. ఇప్పుడు మనకు టెంపుల్లో ఒక 50 మంది ఉంటే మనకు స్పీకర్ కావాలి. మాట్లాడే వాళ్ళకి స్పీకర్ కావాలి, వినే వాళ్ళకి స్పీకర్ కావాలి. అంతకుముందు 1000 మంది ఒక అడవిలో ఇలా కూర్చుంటారు. వాళ్ళకి స్పీకర్ లేదు, ఏమీ అవసరం లేదు, పుస్తకం అవసరం లేదు, పెన్ను అవసరం లేదు. అతను చెప్తున్నాడు, వీళ్ళ చెవులోకి వెళ్తుంది, కంఠస్థం అయిపోతుంది. 18,000 శ్లోకాలు అన్ని కంఠస్థం. రైట్? గురువు ఏదైనా మంత్రం చెప్పాడు అంటే కంఠస్థం. మనకు సెకండ్ ఇనిషియేషన్ ఇవ్వగానే కొన్ని మంత్రాలు ఇస్తారు. ఆ మంత్రాలు మనకు పేపర్లో ప్రింట్ చేసి మనకి ఇస్తే తప్ప మనం అది మళ్ళీ మళ్ళీ చదువుకొని అలా గుర్తుపెట్టుకుంటాం. సో ఇట్లా అయిపోయింది మన పరిస్థితి. నిన్న మొన్న ఏం తిన్నామో గుర్తుండదు. వారం రోజుల కింద ఈ టైంలో ఏం పని చేసామో గుర్తుండదు. రైట్? సో ఇలాంటి కండిషన్లో అయిపోయాను. మనం ఇలాంటి కండిషన్లో పడిపోయిన వాళ్ళని పురాణార్కో ధునోదిత, ఈ మళ్ళీ ఈ పురాణ రూపకంగా కృష్ణ భగవానుడు మళ్ళీ ఆవిర్భవించాడు. సో కృష్ణ ఒకవేళ చాప అవతారంలో వస్తే మత్స్యదేవ్, సింహంగా వస్తే నరసింహదేవ్, పుస్తక రూపంగా కృష్ణ వస్తే ఏంటి? శ్రీమద్ భాగవతం గ్రంథరా శ్రీమద్ భాగవతంకి జాయ్. సో ఈ శ్రీమద్ భాగవతం మనం రోజు కనుక చదివితే మన లైఫ్ సెట్ అయిపోతుంది యాక్చువల్లీ. సో అదే అంటున్నాడు ఇక్కడ పరీక్షిత్ మహారాజ్. ఏమంటున్నాడు? నా లోపల ఉన్న అంధకారం అంతా పోతుంది, ఇదంతా పోయి నాకు చాలా ఆహ్లాదంగా ఉంది.
ఎందుచేత ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు చాలా ప్యూర్గా ఉన్నారు. చెప్పే టీచరు సుఖదేవ గోస్వామి చాలా ప్యూర్గా ఉన్నాడు. సో సుఖదేవ గోస్వామి ఈ పరీక్షిత్ మహారాజ్కి ఎప్పుడైతే శాపం వస్తుందో ఆయనకు తెలిసిపోయింది ఇప్పుడు. ఓకే, 7 రోజుల్లో మరణిస్తాడు. తక్షక అనే తక్షక అనే పక్షి వచ్చేసి ఆ, విషమైన పక్షి. ఆ పక్షి వచ్చి కాటేసి చంపుతుంది అని. సో అది తెలిసినాక ఈయన రకరకాలుగా రియాక్ట్ కావచ్చు. ఎందుకంటే సి ఈయనే భూమండలాన్ని మొత్తం పాలిస్తున్నాడు. ఈయన రాజరిషి. ఈయన కూడా మళ్ళీ శాపం పెట్టొచ్చు. ఆ శృంగికి వాళ్ళ తండ్రికి శాపం పెట్టొచ్చు. లేదా ఈయన మొత్తం జ్యూరీ అంతా ఇతనే. జడ్జి ఇతనే, కమాండర్ ఇన్ చీఫ్ అంటే రాజు. ఎలక్షన్ పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు, జనాల నుంచి ఓట్లు అడగాల్సిన అవసరం లేదు, తర్వాత టీవీల్లో అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఆయనే రాజు. ఇంకా ఆయనను తప్పించి ఇంకొకరు నిలబడే స్థాయే లేదు అక్కడ. సో ఇమ్మీడియట్గా వీళ్ళని అరెస్ట్ చేయొచ్చు. నువ్వు నన్ను ఎలా శపిస్తావు, ఇది తప్పు కదా అని ఆ పిల్లవాడిని అరెస్ట్ చేయొచ్చు, జైల్లో పడేయచ్చు. అలా చేయలేదు. లేదా ఆయనకి శాపం ఇవ్వచ్చు. అలా చేయలేదు. ఈయన ఏం చేశాడు, ఓకే అలాగే కానీ ఇది దైవ నిర్ణయం అని చెప్పేసి ఇమ్మీడియట్గా ఏం చేశాడు, ఆయనకున్న రాజ్యం అంతా కూడా ఆయన కొడుకు ఇచ్చేసి ఇమ్మీడియట్గా ఆ బట్టలన్నీ తీసేస్తాడు. సిల్క్ దుస్తులన్నీ. రాజు బట్టలు ఎలా వేసుకుంటారు, చాలా ఘనంగా తయారవుతారు. ఎన్నో వజ్ర వైడూర్యాలు ఉంటాయి. రాజులకి రకరకాలుగా, ఇప్పుడు మనకి కార్లు ఎలా ఉంటాయో 2 బండ్లు, ఒక కారు, 2 కార్లు, రకరకాల కార్లు మనకి ఎలా ఉంటాయో రాజుకి రకరకాల గుర్రాలు, ఆ రకరకాల రంగురంగులతో ఉన్న గుర్రాలు, ఏనుగులు, ఎంతో మంది గిఫ్ట్స్ ఇస్తూ ఉంటారు. ప్రపంచం మొత్తంలో వచ్చి ఆయన గిఫ్ట్స్ ఇస్తూ ఉంటారు. ప్రపంచంలో అన్ని వాల్యుబుల్ థింగ్స్ అన్ని రాజు దగ్గరే ఉంటాయి. అవన్నిటి నుంచి దూరం కావాలంటే చాలా కష్టం, రైట్? ఇప్పుడు మన ఇల్లు మండిపోతుంది అనుకో, మనం సడన్ గా ఏది పట్టుకొని బయటకు వెళ్తాం? ఏదైనా మనకి ఇంపార్టెంట్ అనిపించింది పట్టుకొని వెళ్తాం. ఈయన ఏం చేశాడు, అన్ని వదిలేశాడు. ఇట్లా ఇట్లా ఒక క్షణంలో అన్ని వదిలేసేసాడు. సో తన భార్యను, పిల్లల్ని అందరినీ వదిలేసి, ఆ రాజ్యాన్ని తీసేసి, ఆ దుస్తులన్నీ తీసేసి, ఒక సాధువులాగా డ్రెస్అప్ అయిపోయి వెళ్ళిపోతాడు. సో ఆయన వెళ్ళిపోతూ ఉంటే అక్కడ ఆ ఫారెస్ట్ లో, అడవిలో అందరూ ఋషులు, మునులు అందరూ వస్తూ ఉంటారనమాట. అక్కడ ఎవరెవరు ఉన్నారు, వశిష్ఠుడు ఉన్నాడు, తర్వాత విశ్వామిత్రుడు ఉన్నాడు, దేవల, అసిత, తర్వాత కశ్యప ముని, సప్త ఋషులు. మనం ఎవరెవరు ఏ ఏ ఋషులు అన్ని పేర్లు విన్నామో వాళ్ళందరూ ఉన్నారు అక్కడ. సో వాళ్ళందరూ అక్కడికి వస్తారు. అక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఈ సుఖదేవ గోస్వామి ఎవరంటే వేదవ్యాసుని యొక్క కొడుకు. అక్కడ నారదుడు కూడా ఉన్నాడు. వీళ్ళందరూ ఉన్నాడు. అప్పుడు నారదుడే ఈ భాగవతం వ్యాసదేవునికి చెప్పాడు. వ్యాసదేవుడే భాగవతం రాశాడు. ఆయన కొడుకు చెప్పింది కూడా ఆయనే. సో అప్పుడు వాళ్ళ కొడుకు 16 సంవత్సరాల బాలుడు. 16 సంవత్సరాల బాలుడు నడుస్తూ వస్తున్నాడు అనమాట. ఆయన ఎటువంటి డ్రెస్ వేసుకున్నాడు, ఆయన ఏ దుస్తులు వేసుకోలేదు. సుఖదేవ గోస్వామి దుస్తులు ఏమీ వేసుకోలేదు. ఆయనకు 4 దిక్కులే ఆయన దుస్తులు. సో అలా వేసుకొని వస్తూ ఉంటే చిన్నపిల్లలు, స్త్రీలు వీళ్ళందరూ ఏం చేస్తున్నారు, ఆయన రాళ్ళతో కొడుతున్నారనమాట. కొందరు అక్కడ చెరువులో స్నానం చేస్తూ ఉంటారనమాట స్త్రీలు. వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఎప్పుడైతే వ్యాసదేవుడు ఆ తండ్రి నడిచి వెళ్ళేటప్పుడు అక్కడ స్నానం చేసే స్త్రీలందరూ డ్రెస్ మళ్ళీ వేసుకుంటారు. కానీ కొడుకు వెళ్తున్నాడు, 16 సంవత్సరాల కొడుకు వెళ్తున్నాడు. వెళ్ళేటప్పుడు అసలు వాళ్ళు డ్రెస్ కూడా వేసుకోరు. ఎందుకు అసలు ఈ సుఖదేవ గోస్వామి ఎలా ఉన్నాడంటే, ఒక స్త్రీకి పురుషునికి వ్యత్యాసం లేకుండా ఎవరిని అలా వ్యత్యాసం కూడా చూపెట్టట్లేడు. సో అట్లా వస్తూ ఉంటే ఈ అసెంబ్లీకి వస్తాడు. ఇక్కడ అందరూ ఉన్నారు, అందరూ 1000 మంది ఋషులు ఉన్నారు. ఇక్కడ పరీక్షిత్ మహారాజ్ వచ్చాడు, సాధు దుస్తులు వేసుకొని. అక్కడ అందరూ ఈయన ఎప్పుడైతే రాగానే సుఖదేవ గోస్వామి అందరూ దండవత్ ప్రణామం చేస్తారు. అక్కడ ఉన్న అసెంబ్లీ అందరూ దండవత్ ప్రమాణం చేసి ఆయనకు ఈ వ్యాసాస్తిని ఇస్తారు. మీరు కూర్చోండి, మీరు కథ చెప్పండి అని. సో ఆయన వెళ్ళి వ్యాసాస్తి మీద కూర్చున్నప్పుడు అప్పుడు పరీక్షిత్ మహారాజ్ ప్రశ్నలు అడుగుతాడు అనమాట. అసలు ఈ మానవ జాతికి కావలసిన అన్నిటికంటే ముఖ్యమైన విషయం ఏంటి, ఎస్పెషల్లీ టైం తక్కువ ఉన్న వాళ్ళకి. నాకు ఓన్లీ 7 రోజులే ఉంది, 7 రోజుల్లో నేను మరణిస్తాను. దయచేసి మనకి ఎన్నో రకాలుగా ఇవన్నీ ఉన్నాయి శాస్త్రాలు, అన్నిటికంటే గొప్ప విషయం ఏంటి అని ప్రశ్నలు అడుగుతుంటే
అప్పుడు సుఖదేవ గోస్వామి ఆయనే ఈ భాగవతం చెప్తున్నాడు అనమాట. సో అట్లా ఈ శ్లోకంలో ఎట్లా ఈ శ్లోకం భాగవతం స్టార్ట్ చేసి చెప్పగా చెప్పగా ఇప్పుడు మనం 2వ స్కందంలోకి వచ్చాము. ఈ 2వ స్కందంలో 3వ చాప్టర్లో అప్పుడే పరీక్షిత్ మహారాజ్ అంటున్నాడు, మీరు చెప్పే ఈ కథలు వింటూ ఉంటే నాకేమవుతుంది, నా అజ్ఞానాంతకారం తొలగిపోతుంది. ఇంకా కొంత ముందు 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 శ్లోకాల్లో ఏం చెప్తాడంటే, నాకు అసలు 7 రోజుల నుంచి 7 రాత్రులు నిద్రపోవట్లేదు, బాత్రూమ్ బ్రేక్ తీసుకోవట్లేదు, ఆహారం తీసుకోవట్లేదు, నీరు తాగట్లేదు, నాకు దాహమేయట్లేదు, నాకు ఆకలి కావట్లేదు, నిద్ర రావట్లేదు. మీరు చెప్పే కథ ఎంత బాగుందంటే ఇది విని విని ఇట్లాగే వినాలనిపిస్తూ ఉంది అని చెప్తాడనమాట. సో భాగవతం యొక్క ఎఫెక్ట్ అది. అసలు ఈయనకు శాపం ఎలా వచ్చింది? ఆయన అడవిలోకి వెళ్ళి వేటలోకి వెళ్ళినప్పుడు దాహమై కొద్దిసేపు మంచినీళ్ళు తాగుదామని చెప్పి దిగి అక్కడికి శమిక ఋషి ఆశ్రమానికి వెళ్తాడు. అప్పుడు ఆయన మంచినీళ్ళు అడిగినా కూడా ఇవ్వడు, ఆయనే ధ్యానంలో కూర్చుంటాడు. దాహం బాగా ఉంది, అప్పుడు ఏం చేస్తాడు, ఆ చనిపోయిన పామును చుట్టేసి వెళ్ళిపోతాడు. సో అంటే అప్పుడు ఆకలి ప్లస్ దాహం 2 ఉన్నాయి ఆయనకి. ఇప్పుడు ఏది లేదు, 7 రోజులు అవుతుంది, భయము లేదు. అదేదో పాము వస్తుంది, అది ఫ్లై అవుతూ వస్తుంది, నన్ను కాటేస్తుంది, నన్ను మంట వస్తుంది, దాంట్లో నుంచి నేను మండిపోతాను, ఇవేం టెన్షన్స్ లేవు ఆయనకి. సో అట్లా ఈ భాగవతం యొక్క ఎఫెక్ట్ అటువంటిది అనమాట. సో భాగవతం మనము ప్రతిరోజు నిత్యం భాగవత సేవయే. మనకు ఈ టెంపుల్ మేనేజ్మెంట్ అందరికీ దండవత్ ప్రణామ్. సో వాళ్ళు మనకి అవకాశం ఇచ్చారు, ఎందుకంటే ప్రతిరోజు మీకు భాగవతం ఒక శ్లోకం డిస్కస్ చేసే అవకాశం ఇచ్చారు, మీరు అందరూ వస్తున్నారంటే అది ఎంతో గొప్ప విషయం. పొద్దున్న లేచి మీరు ఫస్ట్ భాగవత కథ విని రోజు ప్రారంభిస్తున్నారంటే అది చాలా పెద్ద విషయం, చాలా చాలా గొప్ప విషయం. సో అంత స్పెషల్ అన్నమాట భాగవతం. సో అది మనకి ఈరోజు ఈ అవకాశం మనకు వచ్చినందుకు మనకు చాలా ధన్యవాదంగా ఫీల్ కావాలన్నమాట. సో ఎప్పుడైనా మనము కృతజ్ఞతా భావంతో ఉంటే మనకు ఆటోమేటిక్గా వినమ్రత వచ్చేస్తుంది. సి ఎంటైటిల్మెంట్ అంటే తెలుగులో ఏమంటారు దాన్ని, నేను హక్కుదారుణ్ణి అని మనం ఎప్పుడైనా అనుకున్నాం అనుకోండి, ఇప్పుడు నాకు హక్కు ఉంది కాబట్టి నాకు ఎట్లాగో వీళ్ళు ఇచ్చేది వస్తుంది, నా హక్కు ఇది. అట్లా అనుకోకూడదు. మనం ఎప్పుడైనా కూడా మన జీవితంలో ఏది వచ్చినా సరే, ఏ చిన్నది వచ్చినా సరే, చిన్న చిన్నవి కూడా చాలా చాలా దాన్ని ఏమంటారు, గ్రేట్ఫుల్గా తీసుకోవాలి. అంటే కృతజ్ఞతా రూపకంగా తీసుకోవాలి. ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. నేను, నా భార్య, నా పిల్లలు, లేదా నా భర్త, నా పిల్లలు, మా కుటుంబ సభ్యులందరూ ప్రతిరోజు సూర్యదేవుడు వస్తున్నాడు, వెలుగు ఇస్తున్నాడు, కృతజ్ఞత, థ్యాంక్ యూ సూర్యదేవ. నీళ్లు ఉన్నాయి, గాలి ఉన్నాయి. ఈ సూర్యదేవుణ్ణి వీళ్ళందరినీ రూల్ చేసే దేవుడు ఎవరు? ఈ దేవాది దేవుడు కృష్ణ భగవానుడు మాకు ఇవన్నీ ఇస్తున్నాడు. అంటే మీరు చూస్తే ప్రతి శ్వాసకు కూడా మీరు కృతజ్ఞత చెప్పుకోవచ్చు. ప్రతి శ్వాసకు కూడా. రోజు అన్నం దొరుకుతుంది, కృతజ్ఞత చెప్పొచ్చు. టెంపుల్కి వెళ్తే అందరూ డివోటీస్ మంచిగా చూసుకుంటున్నారు, కృతజ్ఞత చెప్పుకోవచ్చు. నాకు ఈ లోపం ఉంది, ఆ లోపం ఉంది, వీళ్ళలో ఈ లోపం ఉంది, వాళ్ళలో ఆ లోపం ఉంది. వీటికంటే చాలా మంది వెతుకుతూ ఉంటారు. కానీ మనం ఏం చేయాలంటే వెతికి వెతికి మనం దేంట్లో కృతజ్ఞత చెప్పాలి అనేది వెతుకుతున్నాం అనుకోండి, అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మనకు చాలా దొరుకుతాయి విషయాలు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం బ్రతికుండడమే ఒక పెద్ద కృతజ్ఞత. మనకు మన వాళ్ళు అంటూ ఉన్నారు, నీడ ఉంది, ఏదో ఒక నీడ, అవయవాలు చక్కగా ఉన్నాయి, కాళ్ళు చేతులు కళ్ళు కనిపిస్తున్నాయి, ఇంకా టెంపుల్కి వెళ్ళి ఏదో సేవ చేసుకొని తినడం, ఇదే కృతజ్ఞత. ఎవరైతే కృతజ్ఞతాభావంతో ఉంటారో, గడుపుతారో, వాళ్ళు ఏమవుతుందంటే వాళ్ళకి వినమ్రత ఉంటుంది. ఆ వినమ్రత, కృతజ్ఞతా భావం ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే భగవంతుని యొక్క కృపకు ఆకర్షితులవుతారు. భగవంతుని యొక్క కృప తీసుకోవడానికి రెడీగా ఉంటారు. అలా కాకుండా కృతజ్ఞత కాదు, నేను హక్కుదారుణ్ణి, నేను పెద్ద మనిషిని, నాకు హక్కు ఉంది ఇక్కడ అనేది మీరు అనుకున్నారనుకోండి, అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు, కంప్లైంట్ చేస్తారు. నేను ఇంత పెద్ద మనిషిని వచ్చాను, కనీసం భోజనం మంచిగా పెట్టరా, లేదా నాకు సత్కారం మంచిగా చేయరా, ఇట్లా చూస్తున్నారనుకోండి, మీకు భగవంతుని నుంచి వచ్చే కృప పూర్తిగా రాదు, మీరు దాన్ని పూర్తిగా తీసుకోలేరు అనమాట. సో ఇది యాక్చువల్లీ గురు మహారాజ్ చెప్తారనమాట.
సో ఈరోజు మనం ఇక్కడ ఆపుదాము. ఎవరికైనా ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉంటే అడగండి. గ్రంథరాజ్ శ్రీమద్ భాగవతం కి జై, శిల ప్రభుపాద్ కి జై. థ్యాంక్ యూ ప్రభు, ధన్యవాదాలు. మంచి మంచి విషయాలు చెప్పిండ్రు. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. రాజమణి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు ప్రభు. దండవత్ ప్రణామం తులసి మాతాజీ. కృతజ్ఞత భావం మన లోపల ఉన్నా గానీ మనం చెప్పడానికి మొహం పడతాము. ఎలా ప్రభు అది? ఇప్పుడు ఏదైనా చిన్న హెల్ప్ చేశారు, మనకు టెంపుల్ కి వెళ్తే వాళ్ళు మంచిగా మాట్లాడారు, మంచి చక్కటి ప్రసాదం కష్టపడి తయారు చేసి మనకి ఇచ్చారు. కానీ మనం కృతజ్ఞత తెలపడానికి మన అహంభావం ముందు వచ్చి చెప్పలేకపోతాం ప్రభుజీ. ఆమె ఏంటి పుణ్యానికి చేసిందా, డబ్బులు తీసుకొని చేసింది. ఆమెకు మనం కృతజ్ఞత చెప్పేది ఏముంది? మనం టెంపుల్ కి వచ్చినాం, సేవ చేసాం, కానీ ప్రసాదం తీసుకున్నాం. అహం అనేది బయటకు వస్తుంది ప్రభు. ఎలా ప్రభు? సో మంచి ప్రశ్న అడిగారు మాతాజీ. మన లోపల కృతజ్ఞతా భావం ఉంటే అది చాలు, బయటికి చెప్పవలసిన అవసరం లేదు. ఫస్ట్ పాయింట్. సో మన లోపల కృతజ్ఞతగా ఫీల్ అవుతే కూడా చాలా మంచిదే. అది బయటికి చెప్పడము, ఇతర డివోటీస్ని మనం ఎప్పుడైనా అప్రిషియేట్ చేయాలి. అంటే ఎవరైనా సీనియర్ డివోటీ, జూనియర్ డివోటీ ఏజ్ ద్వారా కాదు. ఏజ్ ద్వారా ఏమీ తేడా ఉండదు. ఒక గొప్ప డివోటీ, ఒక మధ్యమ డివోటీ, ఒక చిన్న డివోటీ, కనిష్ట అధికారి, మధ్యమ అధికారి, ఉత్తమ అధికారిలో తేడా ఎలా ఉంటుంది అంటే, ఏ డివోటీ అయితే ఇతర డివోటీస్ని ఎక్కువగా పొగుడుతున్నారో, ఎక్కువగా అప్రిషియేట్ చేస్తున్నారో, వాళ్ళు చేసిన దానికి కృతజ్ఞత చెప్తున్నారో, అది సైన్ ఆఫ్ ఏ ప్యూర్ డివోటీ. అంటే మన ఏ డివోటీ పెద్ద డివోటీ అని మనం టెంపుల్లో ఎలా నిర్ధారణ చేయొచ్చు అంటే, ఏ డివోటీ అయితే కల్మషం లేకుండా అందరినీ చక్కగా వర్ణిస్తున్నారు, వాళ్ళని పొగుడుతున్నారు, వాళ్ళు చేసిన పనికి కృతజ్ఞతలు చెప్తున్నారు, గ్రేట్ఫుల్గా వాళ్ళు చేసిన దానికి అప్రిషియేట్ చేస్తున్నారు. అప్రిషియేట్ అంటే పొగడితేనా ప్రభు? ఏదైనా తెలుగులో ఏమంటారు అప్రిషియేట్ చేయడం అంటే? పొగడతారు అంటే నిజంగా, మామూలుగా పొగడడం కాదు, నిజంగా వాళ్ళు చేసిన దానికి చూడు, ఆ డివోటీ ఎంత సహాయం చేశాడు, ఎంత సేవ చేశాడు. ఇతరులను కీర్తిస్తున్నాము అంటే, ఇతర డివోటీస్ని మనం ఎక్కువగా కీర్తిస్తున్నాము అంటే, అప్పుడు మన యొక్క డివోషన్ చాలా పెద్దగా ఉంది, మనము డివోషన్ పొజిషన్లో ఎదుగుతున్నామని అర్థం. ఎప్పుడైతే వేరే డివోటీస్ని మనం దూషిస్తున్నాం అనుకోండి, అప్పుడు మనము కిందికి పడుతున్నామని అర్థం. సో ఎస్ మాతాజీ, మనం సింపుల్గా ఏంటంటే, ఏ అవకాశం దొరికినా సరే డివోటీస్ని కీర్తించాలి, వాళ్ళను పొగడాలి. కీర్తించడం కరెక్ట్ యాక్చువల్లీ. వాళ్ళని ఎందుకంటే వాళ్ళ యొక్క గుణాలను మనం కీర్తించాలన్నమాట. మాతాజీ ఎంత చక్కగా వంట చేశారు ఇవాళ, ఈ ప్రసాదం ఎంతో బాగుంది. లేకపోతే డీటీస్ని అలంకరించిన ప్రభు కానీ మాతాజీ కానీ, డీటీ అలంకరణ ఎంత బాగా చేశారు ఈరోజు, చాలా బాగుంది డీటీస్. గార్లెండ్స్, పూలమాలలు వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళని కీర్తించాలి. ఎవరైనా క్లాస్ చెప్పినప్పుడు వాళ్ళని కీర్తించాలి. ఎవరైనా టెంపుల్ క్లీన్ చేశారనుకోండి, వాళ్ళని కీర్తించాలి. ఏది లేకపోతే మనం ఎట్లా కీర్తించకపోతే, ఎవరన్నా వచ్చేసి అబ్బా మాతాజీ, ప్రభుజీ మీరు తిలక్ ఎంత మంచిగా పెట్టుకున్నారు, మీరు మీ డ్రెస్ ఎంత చక్కగా వేసుకున్నారు, ఏదో ఒకటి మనం చూసి కీర్తించడం నేర్చుకోవాలి. అలా కీర్తిస్తే ఏమవుతుందంటే, అప్పుడు మనం అలా చేస్తూ ఉంటే మనకి ఆ కీర్తించే గుణాలు మనకు అలవాటైతే మన డివోషన్ కూడా పెరుగుతుంది అనమాట. మనం ఎప్పుడైనా మొహమాట పడ్డప్పుడు కూడా మళ్ళీ నెక్స్ట్ టైం కలిసినప్పుడైనా సరే కొంచెం టైం తీసుకొని, ప్రభుజీ ధన్యవాదాలు, మీరు ఆ రోజు ఆ పని చేశారు, మమ్మల్ని డ్రాప్ చేశారు, మాకు ఈ ప్రసాదం పెట్టారు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్, అట్లా ఏదో విధంగా మనం చెప్పాలన్నమాట. సో అట్లా చాలా మంచి ప్రశ్న అడిగారు మాతాజీ. థ్యాంక్స్ ప్రభు. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. అహం నా లోపల కూడా కొంచెం కనపడుతుంది ప్రభుజీ నాకు, అందుకనే అలా మిమ్మల్ని తెలుసుకుందాం, మరి అలా చేయొస్తా? లేదు మాతాజీ, మీరు అందరి మంచి కోసం అడిగారు ఈ ప్రశ్న. మీలో అహంకం ఎట్లా ఉంటుంది మాతాజీ? మీరు చాలా సీనియర్ డివోటీ, అందరినీ ఎప్పుడు మీరు ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఉంటారు. ప్రభు హరే కృష్ణ. అదంతా మీ అనుభవంతో అంటున్నారేమో కానీ నాకు అంత లేదు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. అయితే ఇంకొకటి ఏంటంటే, గురు మహారాజ్ ఇంకోటి చెప్తారు,
ఎప్పుడైతే మనము ఎవరైనా డివోటీని మనం అప్రిషియేట్ చేయలేకపోతున్నాం, అంటే వాళ్ళని కీర్తించలేకపోతున్నాం అంటే మనకు ఏదో రూపకంగా కొంచెము జెలసీ ఉన్నట్టు అర్థం. ఎన్వి అంటే ఎన్విని ఏమంటారు మాతాజీ? ఈర్ష్య ప్రభుజీ. ఈర్ష్య, ఈర్ష్య, అసూయ, ఈర్ష్య, అసూయ. సో ఈర్ష్య, అసూయ ఉన్నప్పుడు మనం వేరే వాళ్ళని అప్రిషియేట్ చేయలేము, మనం వాళ్ళని కీర్తించలేము. దానికి ఒకటే ఒక మందు ఏంటంటే, ఎప్పుడైతే మనకి ఎప్పుడైనా ఎవరి మీద ఈర్ష్య కలిగింది అని తెలిస్తే ఇమ్మీడియట్ గా వాళ్ళని ఎక్కువ మనము కీర్తించాలి. అట్లా చేయగా చేయగా మన ఈర్ష్య పోతుంది. థ్యాంక్స్ ప్రభు. ఇది నేను గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన ప్రభు. వాళ్ళని మనం పొగడలేనప్పుడు ఏం చేయాలి ప్రభుజీ? ఎవరినన్నా మనం పొగడే పరిస్థితి ఉంది అనుకుంటే కొంచెం ఎంతో కొంత ఈర్ష్య ఉంది అని అర్థం. అప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఆ డివోట్ ఎవరైతే మనం పొగడలేకపోతున్నాం వాళ్ళని మరీ పేరు పట్టుకొని మరి వాళ్ళని ఎట్లా ప్రశంసించాలి, వాళ్ళని ఎలా కీర్తించాలి అనేది మనం చూసి వాళ్ళని కీర్తించాలి. అలా చేయగా చేయగా మనకు ఆ ఈర్ష్య తొలగిపోతుంది. ఓకే ప్రభు. థ్యాంక్స్ ప్రభు. ధన్యవాదాలు ప్రభు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. Yes, మీరు అన్నారు కదా నిత్యం భాగవత సేవయ్య అని. అంటే ఎవ్రీడే భాగవతం జస్ట్ వింటే చాలా మనలో ఉన్న ఇగ్నోరెన్స్ తొలగిపోతుందా? మనం ఎంతో సాధన చేస్తున్నాము డివోటీస్ గా, 16 రౌండ్లు చేస్తూ, అంటే ఆల్వేస్ కృష్ణ కాన్షియస్ గా ఉండడానికి ట్రై చేయడానికి కూడా చాలా కష్టపడుతున్నాము. అలాంటిది ఇప్పుడు నాన్ డివోటీస్ కూడా జస్ట్ భాగవతం రోజు వింటే వాళ్ళ ఇగ్నోరెన్స్ కంప్లీట్ గా తొలగిపోతుందా? వాళ్ళు ఏ సాధన చేయకున్నా, వాళ్ళు కృష్ణ కాన్షియస్ లో లేకున్నా అనేది నా క్వశ్చన్ ప్రభుజీ. ఎస్ మాతాజీ. ఇది ఎలా అంటే ప్రభుపాద ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తారనమాట. మీరు ఒక ఐరన్ రాడ్ తీసుకోండి, ఒక ఇనుప కడ్డీ తీసుకొని దాన్ని బాగా మంటలో పెట్టారనుకోండి, ఫస్ట్ వేడవుతుంది, తర్వాత ఎర్రగా తయారవుతుంది. చూస్తారు కదా, ఒక ఇనుప కడ్డీని మనం బాగా మండే మంటలో ఇలా చాలాసేపు పెడితే ఇది కూడా ఎర్రగా ఎరిపెక్కుతుంది. సో అట్లా ఈ మంట అనేది ఏంటంటే ఒక భాగవతం. సో ఈ భాగవతంలో ఎవరు కాంటాక్ట్లోకి వచ్చినా సరే, ఎవరైనా ఈ భాగవతం చదవడానికి దగ్గరకు వచ్చినా సరే ముందు వేడవుతుంది, తర్వాత ఎర్రగా తయారవుతుంది. సో అట్లాగే నాన్ డివోటీస్ కూడా ప్రతిరోజు నిత్యం భాగవత సేవ, ప్రతిరోజు భాగవతం చదవడం కానీ వినడం కానీ, ఎస్పెషల్లీ డివోటీస్ దగ్గర వినాలి, మళ్ళీ మాయావాది దగ్గర వినకూడదు. మాయావాది భాష్య సునిల హయ సర్వనాష్. ఎప్పుడైతే మనం మాయావాద భాష్యం విన్నామనుకోండి, మన భక్తి సర్వనాశనం అయిపోతుంది. కాబట్టి మనము ఈ పరంపరలో వచ్చిన డివోటీస్ దగ్గర మనం వింటే ఆటోమేటిక్గా స్లోగా వాళ్ళు కృష్ణ కాన్షియస్లోకి వచ్చేస్తారు. ఎందుకంటే ఈ భాగవతం అంత ప్యూర్ అనమాట. అది వింటూ వింటూ చదువుతూ ఉంటే ఆ లీలలన్నీ వస్తాయి. ఆ లీలల ద్వారా వాళ్ళు చాలా అట్రాక్షన్ అయిపోతారు. అట్రాక్షన్ అయిపోయి ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళ లోపల ఉన్న గుణాలన్నీ, చెడు గుణాలన్నీ ఆటోమేటిక్గా పోతాయి కొద్ది రోజుల్లోనే. జస్ట్ సమయం, కొందరికి కొన్ని నెలల్లో పోతాయి, కొందరికి కొన్ని సంవత్సరాల్లో పోతాయి. వాళ్ళు భాగవతాన్ని ఏ విధంగా వింటున్నారు, అసూయ లేకుండా సంతోషంగా వింటున్నారా, చాలా ఫాస్ట్ ప్రోగ్రెస్ అవుతుంది. భాగవతం అసలు భాగవతంలో ఏముంది, దీన్ని వీళ్ళు ఇలా చెప్తున్నారు, నేను ఇంకో విధంగా చెప్తాను, అట్లా వ్యతిరేకంగా విన్నారనుకోండి టైం పడుతుంది, కానీ భాగవతం ఎఫెక్ట్ గ్యారంటీ ఉంటుంది. కొన్ని రోజుల్లో వాళ్ళు కూడా డివోటీస్ అవుతారు. ఎస్ మాతాజీ. సరళ సత్యభామ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఎస్ మాతాజీ. శోభా మాతాజీ. ప్రభుజీ, మనం అంటే భౌతిక భగవద్గీత వినడం చేయడం చేస్తున్నాం. మన కుటుంబ సభ్యులు వినరు కదా, వాళ్ళలో ఈర్ష, ద్వేషము, ఆవేశం, కోపం అనేది పోవాలంటే వాళ్ళ గురించి మనం ఏం చేయాలి ప్రభుజీ? వాళ్ళు ఎలా మారాలి? వాళ్ళకి ఏదో ఒకటి అజ్ఞాత సుకృతి చేయించాలి మాతాజీ. అజ్ఞాత సుకృతి అంటే వాళ్ళకి కృష్ణ ప్రసాదం పెట్టడము అదొకటి. రెండోది ఎవరన్నా డివోటీకి కొంచెం సేవ చేయించడం స్టార్ట్ చేయాలి. టెంపుల్లో ఏదైనా ఒక సేవ చేయించడం, లేదా హోమ్ ప్రోగ్రామ్, మన ఇంట్లోకి పిలిచి హోమ్ ప్రోగ్రామ్ చేసినప్పుడు విస్తార్లు వేయడము, నీళ్లు పెట్టడము, వాళ్ళు తిన్న తర్వాత ప్లేట్లు తీయడము, ఏదైనా ఒక చిన్న సేవ, ఇవన్నీ వాళ్ళతో చేయించడానికి మనం ప్రయత్నం చేయాలి. అట్లా ఏదైనా చేస్తాగా ఏమవుతుంది అంటే వాళ్ళకి ఆ సుకృతి ద్వారా వస్తుంది. కానీ
ఆ వ్యతిరేక స్వభావం ఉంది అంటే వాళ్ళకి ఆల్రెడీ వాళ్ళ హృదయం చాలా కఠినంగా ఉంది అని అర్థం. సో ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ చెప్తాడనమాట. ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ హిరణ్యకశిపు ఒళ్ళో కూర్చోబెట్టుకొని ప్రహ్లాద్ మహారాజుని చూస్తూ, కొడుకు ఆ, ఎంతో వినమ్రతగా ఉన్నాడు, ఆయన నువ్వు చదువుకున్నట్లో అన్నిటికంటే బెస్ట్ థింగ్ ఏంటి, నువ్వు ఏంటి చెప్పు అని అడుగుతాడు అనమాట. అప్పుడు ఏమంటాడంటే, మతిర్న కృష్ణే పరతస్వతోవా మితో విపద్యేత గృహవ్రతాన మదాంత గోభిర్ విశతాంత మిశ్రం పునః పునశ్చర్విత చర్వనానా. సో ఆయన ఏం చెప్తున్నాడంటే, ఈ కృష్ణ భగవానుని యొక్క ఈ ప్రాపంచిక లైఫ్ గా బాగా అట్రాక్షన్ గా ఉన్న వ్యక్తుల కంట, ప్రాపంచిక లైఫ్ లో బాగా అటాచ్మెంట్ ఉన్న వ్యక్తులకి తన యొక్క సొంత వ్యవహారంతో కానీ ఇతరులు చెప్పినా సరే వాళ్ళకు ఈ భగవంతుని భక్తి అందదంట. ఈ భగవంతుని భక్తి ఎప్పుడు అందుతుందంటే పాద రజోభిషేకం. ఎప్పుడైనా భగవంతుని భక్తుల యొక్క పాద ధూళితోనూ వాళ్ళ అభిషేకం చేసుకోవాలి, వాళ్ళ తలపైన రాసుకోవాలి, వాళ్ళకి సేవ చేయాలి. అలా చేస్తే వస్తుంది. అలాంటి స్వభావం లేని వాళ్ళ గురించి మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే మాతాజీ, ఫస్ట్ ఒకటి మనం ప్రేయర్ చేయొచ్చు, కృష్ణ దగ్గరికి వెళ్ళి మనం ప్రేయర్ చేయొచ్చు. 2, ఎవరన్నా డివోటీస్కి వాళ్ళతో కొంచెం సేవ చేయించడం, వాళ్ళు సంపాదించిన దాంతో ఏదో ఒకటి బుక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్కో ఏదో ఒకటి కట్టించడం, వాళ్ళు వాళ్ళు చేసిన కష్టంతో భగవద్గీత కేసు కొనియడం కానీ, చిన్న డొనేషన్ చేపియడం కానీ, ఎవరికన్నా డివోటీస్కి భోజనం పెట్టడం కానీ, టెంపుల్లో భోజనం పెట్టినప్పుడు వాళ్ళ ద్వారా పేరు వాళ్ళు సంపాదించిన దాంతో వాళ్ళంతటా వాళ్ళు రాసేటట్టు చేయడం, అట్లా అట్లా చేస్తే better. ఓకే ప్రభుజీ, ప్రభుజీ, ఓకే, థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. సరళ సత్యభామ మాతాజీ, మీకు ప్రశ్న ఏమైనా ఉందా? ఓకే, అంతగానే అన్మ్యూట్ అయినట్టున్నారు. ఓకే, నేను మ్యూట్ చేస్తున్నాను. ప్లస్ మనకి దర్శనం కూడా ఓపెన్ అయ్యేటట్టుంది. దర్శనం ఓపెన్ అవుతుంది. శిల ప్రభుపాదికి జై, గౌర్నితాయికి జై, మాతా బలదేవ సుభద్రాకి జై, రాధా నీల మాధవ్ కి జై, లక్ష్మీ నరసింహదేవ్ కి జై. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామం. ధన్యవాద ప్రణామం మాతాజీ. श्री राधा नीला माधव की जय. श्रील प्रभुपाद की जय.
హరే కృష్ణ. ఇంకేమన్నా ప్రశ్నలు ఉన్నాయా ఎవరికన్నా? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు ప్రభుజీ. ప్రణామం గౌరవ ప్రేమి మాలిని మాతాజీ. ప్రభుజీ, అది శుకముని వాళ్ళ తల్లి గర్భంలో 10 years ఉంటారు కదా. అయితే అప్పుడు తను కడుపులోనే ఉన్నప్పుడే భాగవతం వింటారా? ఎందుకంటే తను పుట్టిన ఒక క్లాస్ లో విన్నాను, తను పుట్టిన తరువాత కృష్ణ భగవానుడు నిరాకారుడు అని చెప్పేసి అడవిలోకి వెళ్ళిపోతారు అనేసి, అప్పుడు వ్యాసుడు 2 శిష్యులను పంపించి ఇది బరహాపీఠం నటవరవపం అనేసి భగవంతుడిని కీర్తిస్తూ ఆయన స్వరూపం కోసము పాడుతూ అక్కడ తెలియజేస్తే ఆ శ్లోకాలు విని మళ్ళీ శుకముని వ్యాసుడి దగ్గరకు వస్తారు అని విన్నాను. అయితే తను కడుపులో ఉన్నప్పుడు భాగవతం విన్నారా, లేకపోతే అంటే ప్రహ్లాదుడు భాగవతం గర్భంలో ఉన్నప్పుడే వింటాడు కదా, శుకముని అలా ఎందుకు అర్థం చేసుకున్నాడు అని డౌట్ ప్రభుజీ. మాతాజీ, చాలా మంచి ప్రశ్న అడిగారు మాతాజీ. సో యాక్చువల్లీ సుఖదేవ్ గోస్వామి ఎవరు అంటే, సుఖదేవ్ గోస్వామి ఒక చిలుక. మన ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో గోలోక బృందావనంలో ఒక చిలుక. ఎవరి దగ్గర చిలుక? సో రాధారాణి దగ్గర ఒక చిలుక ఉంటుంది, కృష్ణ భగవానుడి దగ్గర ఒక చిలుక ఉంటుంది. సో రాధారాణి దగ్గర ఉన్న చిలుక ఎప్పుడు కూడా కృష్ణ 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 అంటుంది అనమాట. సో కృష్ణ భగవానుడి దగ్గర ఉన్న చిలుక ఎప్పుడు కూడా రాధా 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 అంటుంది అనమాట. అయితే ఒకరోజు ఈ కృష్ణ వీళ్ళందరూ ఫ్రెండ్స్ అందరూ మాట్లాడుకోవడము వింటుంది ఈ యొక్క చిలుక. విని ఈ రాధారాణి ఎవరు, ఎంత అందంగా ఉంటుంది అని వీళ్ళందరూ వర్ణిస్తున్నారు, ఒకసారి చూడాలి అని చెప్పేసి కుతూహలంగా ఉండి ఒకరోజు రాధారాణి దగ్గరికి వెళ్తుంది అనమాట. సో రాధారాణి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు కూడా ఈ కృష్ణ చిలుక కాబట్టి సో ఏమంటుంది, రాధా రాధా అంటుంది అనమాట. అంటే అప్పుడు రాధారాణి ఏముంటుంది, రాధా రాధా కాదు, నువ్వు కృష్ణ కృష్ణ అనాలి అని చెప్తుంది అనమాట. అంటే ఇనిషియేషన్ ఇస్తుంది. ఫస్టే దీక్ష అయిపోతుంది, ఇనిషియేషన్ ఇచ్చి నువ్వు ఇక నుంచి ఓన్లీ కృష్ణ కృష్ణ అనాలి అని చెప్తుంది. అప్పటి నుంచి ఆ చిలుక ఓన్లీ రాధా రాధా అనకుండా ఓన్లీ కృష్ణ కృష్ణ అంటుంది అనమాట. సో అదే చిలుక ఈ సుఖదేవ్ గోస్వామి. సో ఈ సుఖదేవ్ గోస్వామి మీరు భాగవతం మొత్తం చూస్తే అంత కృష్ణ వర్ణనే ఉంటుంది భాగవతం మొత్తంలో. మీకు రాధారాణి గురించి ఒక్క పదం కానీ ఒక్క వాక్యం కానీ భాగవతంలో ఎక్కడ లేదు. ఎందుకు? గురువు యొక్క దీక్ష అయిపోయింది. దీక్ష ఇచ్చే సమయంలో రాధారాణి ఏం చెప్పింది, కృష్ణ కృష్ణ అను అని చెప్పింది. సో ఎగ్జాక్ట్ గా శిష్యుడు అలాగే ఫాలో అవుతున్నాడు అనమాట. అందుకని మనకు రాధారాణి యొక్క పేరు ఉండదు. ఇంకోటి మాతాజీ, ఈ యొక్క సుఖదేవ్ గోస్వామి గర్భంలో ఉన్నప్పుడు భాగవతం విన్నాడు అనేది అట్లీస్ట్ నేను ఎక్కడ వినలేదు, నేను ఎక్కడ చదవలేదు కూడా. సో ఆయన పుట్టిన వెంటనే ఆయన ఎందుకు చాలా రోజులు గర్భం నుంచి బయటికి రాడు అంటే, ఆయన ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నిరాకారవాది. సో ఈ నిరాకారవాదిలో ఏంటంటే ఈ ప్రాపంచిక లైఫ్ చాలా డేంజరస్. ఎందుకంటే ఒక్కసారి మనం పుట్టామనుకో, ఈ పుట్టినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ మాయాజాలంలో చిక్కుకుపోతాం, ఈ ప్రకృతి త్రిగుణాలతో ముడిపడిపోతాం. ఇంట్లో నుంచి బయటికి రావడం చాలా కష్టం, నేను అసలు ఈ జన్మనే తీసుకోను అని ఆ తల్లి గర్భంలోనే 10,000 సంవత్సరాలు ఉంటాడు. 1000 సంవత్సరాలు 10,000 సంవత్సరాలు ఉన్న తర్వాత లాస్ట్కు పుట్టగానే ఏం చేస్తాడు, ఆయన పుట్టుడే 16 పెద్దవాడిగా పుట్టేసి ఆయన వెళ్ళిపోతుంటాడు అనమాట. వాళ్ళ తండ్రి ఏమనుకుంటాడు, ఈయనకు ఉపనయన సెరిమనీ చేద్దాం, ఈయనకు బ్రాహ్మణ దీక్ష ఇద్దాము, థ్రెడ్ సెరిమనీ ఉంటుంది కదా, ఉపనయన సెరిమనీ, అది చేసి ఈయనకు శాస్త్రాలు చెప్దాము, ఇవన్నీ చెప్దామని తండ్రి అనుకుంటూ ఉంటాడు.
కానీ ఈయనేం చేస్తాడు, అన్నీ వదిలేసి లేదు లేదు నాకు ఇక్కడ ఈ ప్రపంచం లైఫ్తో నాకు అసలు సంబంధం ఏం లేదు అని చెప్పి అడవిలోకి వెళ్ళిపోతాడు ఫస్టే. వెళ్ళిపోయినప్పుడు అప్పుడు ఆ తండ్రి కొంచెము టెన్షన్ పడతాడు. తర్వాత ఏం చేస్తాడంటే, ఓకే ఇతను నిరాకారవాది కదా, అలా వచ్చాడు కదా, సో ఈయనకు భగవంతుని యొక్క లీల చెప్తే మళ్ళీ వచ్చేసి ఆయనకు భాగవతం చెప్పొచ్చు అని చెప్పి ఆ మచ్చుకి ఆ శ్లోకాలు చెప్పమని పంపిస్తాడు. దాంట్లో మీరు అన్నట్టు బర్హాపీడం నటవర వపుః కర్ణయో కర్ణికారం ఆ శ్లోకం ప్లస్ అహోబకీయం స్తనకాలకూటం జిగాంశయాపాయేదప్య సాధ్వి లేభే గతిం దాత్యుచితాం తనోమ్యం కం వా దయాళుం శరణం వ్రజేమా. బకాసురుడి యొక్క చెల్లెలు అయిన ఈ రాక్షసి ఆమె ఏం చేస్తుంది, పూతన, ఆమె స్తనకాల కూటం, ఆమె యొక్క పాలిండ్లపై ఆ ఆమె విషం కాలకూట విషం రాసుకుంది అనమాట. ఎందుకు? పసిపిల్లల్ని చంపడం కోసం. అట్లా అని చెప్పి ఆమె వేషం మార్చుకొని పోయి అట్లా పాలిచ్చే నెపంతో పిల్లల్ని చంపి వాళ్ళ రక్తం తాగుతుంది. అట్లా చేసేట ఆమెను కూడా కృష్ణ ఆమె యొక్క విషము ప్లస్ ఆమె యొక్క ప్రాణాలు తీసేసి ఆమెను ఏం చేశాడు, లాస్ట్కి గోలోక బృందానికి పంపించాడు. శిక్ష వేయలేదు, గోలోక బృందానికి పంపించాడు. గోలోక బృందాల్లో ఒక తల్లి స్థానం ఇచ్చాడు. కంవా దయాళుం శరణం వ్రజేమ. ఇంకంతకంటే దయాళుడు ఇంకెవరైనా ఉంటారా? ఇంకే దేవుడైనా దేవతలైనా ఉంటారా? నిన్ను చంపడానికి ఎదురుగా వస్తే ఒక విషయం, ఈమెం చేస్తుంది, ఒక పెద్ద రాక్షసి ఆమె తల్లిగా మారింది. అంటే వెన్నుపోటు, డైరెక్ట్గా చంపట్లేదు, వెన్నుపోటుగా చంపుతుంది. అట్లా వచ్చి చంపడానికి కోసం నీ దగ్గరికి వచ్చిన ఆమెకి ఇంత పెద్ద పొజిషన్ ఇచ్చావు, మరి నీకు భక్తి చేసి నీకు కృష్ణ ప్రేమ భక్తి రావాలని చెప్పి రోజు చాంటింగ్ చేసుకునే వాళ్ళకి మనకెంత ఉంటుంది. సో అట్లా ఆ శ్లోకం విని తర్వాత బర్హాపీడం నటవర వపుః కర్ణయో కర్ణికారం బిభ్రద్వాస కనక కపిశం వైజయంతిం చ మాలాం రంధ్రాన్ వేణోరధర సుదయా పూరయన్ గోపవృందే వృందారణ్యం అధర సుధనా. సో ఈ శ్లోకంలో కృష్ణ భగవాని యొక్క లీల, కృష్ణ భగవాని యొక్క సౌందర్యం ఇవన్నీ వర్ణిస్తున్నాడు అనమాట. ఇవి చూసినప్పుడు ఆయనకు బాగా అట్రాక్షన్ అయిపోయి ఆయన వెనక్కి వస్తాడు. ఆ వెనక్కి వచ్చినప్పుడు అప్పుడు భాగవతం చెప్తారనమాట. సో మరి ఇంకా దీంట్లో ఇంకో ప్రశ్న రావచ్చు మనకి, మరి ఆయనే నిరాకారవాది కదా, మరి ఆయనకు ఇలా ఎలా వచ్చింది అని. సో అది కృష్ణ భగవాన్ యొక్క లీల. సో ఇప్పుడు అర్జునుడు ఆయన డివోటీయే, ఆయన ఎందుకు నేను యుద్ధం చేయను, నా బాణం జారిపోతుంది నా చేతుల్లో నుంచి, ఆయన పెద్ద క్షత్రియుడు. కృష్ణ భగవాన్ యొక్క ఇంటర్వెన్షన్, కృష్ణ భగవానుడు భాగవతం చెప్పాలి కాబట్టి, భగవద్గీత చెప్పాలి కాబట్టి అర్జునుడికి అటువంటి సిచ్యువేషన్ కలిగించాడు. కృష్ణ భగవానుడు ఇప్పుడు భాగవతం కూడా చెప్పాలి అందరికీ కాబట్టి ఈ సుఖదేవ గోస్వామికి కూడా అటువంటి సిచ్యువేషన్ కలిగించాడు. ఓకేనా మాతాజీ? థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. అంటే నేను అనుకున్నాను వ్యాసాశ్రమంలో భాగవతము పిల్లలకి నేర్పించడం అట్లా ఉంటది కదా, అప్పుడు శుకదేవుడు వినలేదా అనేసి దానివల్ల ఏమన్నా నిరాకారవాది అయ్యాడా అట్లా డౌట్ ఉండే ప్రభుజీ. సో సుఖదేవ్ గోస్వామి నిరాకారవాది అయ్యే ఛాన్స్ ఉండదు మాతాజీ, ఎందుకంటే ఆయన గోలోకవృందం నుంచి వచ్చాడు, ప్లస్ ఆయన రాధారాణి యొక్క శిష్యుడు. సో ఇవన్నీ తీసుకోగా మనం ఏంటంటే కృష్ణ భగవాన్ యొక్క ఇంటర్వెన్షన్, ఆయనే ఇప్పుడు భాగవతం అందరికీ చెప్పాలి కాబట్టి కృష్ణ యొక్క ప్రేరణతో అలా జరిగింది. అది మనం బెస్ట్ ఆన్సర్ తీసుకోవచ్చు. ఓకే కృష్ణ ప్రభుజీ, అదే శివక రూపంలో ఉన్నప్పుడు శివుడు పార్వతీదేవికి చెప్తుంటే విన్నాడు అన్నది, ఆమె నిద్రపోయి ఉంటే ఈ చిలక విని మూలుగుతుందని శివుడు చూసి వెంబడి పడితే వచ్చి వ్యాసదేవుడి యొక్క భార్య నోట్లోకి వెళ్ళిపోయిందని నిజమా ప్రభుజీ? తెలీదు మాతాజీ, అయి ఉండొచ్చు, నేను ఇంకా అది చదవలేదు, వినలేదు ఎక్కడ, అయి ఉండొచ్చు. థ్యాంక్ యూ విమలాదేవి మాతాజీ. హరే కృష్ణ, ప్రణామాలు. ప్లీజ్ యాక్సెప్ట్ మై హంబుల్ obeisance. కృష్ణ ఎస్ ప్రభు, దండవత్ ప్రణామం. ప్రణామాలు.
ప్రభుజీ ఇప్పుడు మనం శుద్ధ భక్తుల ద్వారా వినాలి. ఉమ్. అది న్యాయవాది కానీ ఎవరైనా కానీ శుద్ధ భక్తులను మనం ఎలా గుర్తించగలుగుతాం? ప్లస్ ఒకవేళ ఒక మాయావాది దగ్గర మనం విన్నాము, అది మంచి ఏదో మనం స్వీకరించేసి చెడును వదిలేస్తే మనం ఏమన్నా చేంజెస్ అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయా ప్రభుజీ భక్తిలో? అంటే పడిపోయే లేదు అవకాశాలు ఉన్నాయా? లేదు ప్రభు. మాయావాద భాష్య సునిలే సర్వహయనాశ. డెఫినెట్ గా మాయావాది భాష్య విని మనం అందులో మంచి తీసుకొని చెడు వదిలేద్దాము. అందులో ఏది మంచో ఏది చెడో అది నిర్ధారించుకునే అంత కెపాసిటీ మనకు ఉండదు ప్రభు. కాబట్టి మనం మాయావాద భాష్య చెప్పే వాళ్ళ దగ్గర అసలు ఉండకూడదు, వినకూడదు. అదొకటి మనకు చైతన్య చరిత్రలో చాలా క్లియర్ గా చెప్పారనమాట. సో ఇన్ఫాక్ట్ ఒక కథ ఉంది. సో చైతన్య మహాప్రభు ఆయన ముకుంద దత్త. సో ముకుంద దత్త ప్రతిరోజు చైతన్య మహాప్రభు గంభీరాలో ఏం చేస్తున్నాడు, రోజు డాన్స్ చేస్తూ కీర్తనలు చేస్తూ చాలా సంతోషంగా ఉంటాడనమాట. ఒకరోజు అందరికీ శ్రీవాస్ ఠాకూర్కి ఆయన యొక్క రూపం చూపించారు, ఇష్టదైవాన్ని చూపించారు, మురారి గుప్తాకి ఇష్టమైన స్వరూపాన్ని చూపించాడు, తర్వాత హరిదాస్ ఠాకూర్కి చూపించాడు, అద్వైతాచార్యకి చూపించాడు. ఇట్లా అందరు డివోటీస్ని పిలిచి పిలిచి మరి వాళ్ళ ఇష్టదైవం ఎవరో వాళ్ళకి ఆ రూపాన్ని చూపిస్తున్నాడు. అయితే డివోటీస్ అందరూ ముకుందాని ఎందుకు పిలవట్లేరు, ముకుంద ఎంత మంచి డివోటీ కదా, ఆయన పాడితే ఎట్లా ఎంత చక్కగా ఉంటుంది అని చెప్పేసి, ప్రభు మీరు ముకుందాకు కూడా ఒకసారి చూపించండి అంటే, వాడా ఆర్ రాస్కెల్, నేను అసలు ఆయన ఎప్పుడు ఆయన 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 దర్శనం ఇవ్వను నేను ఆయనకి. ఎందుకు అంటే ఆయన వచ్చేసి ఇక్కడ కూర్చొని మన కథ వింటున్నాడు. తర్వాత మళ్ళీ తెల్లారుజామున ఏం చేస్తున్నాడు, పోయి మాయావాది స్కూల్లో కూర్చొని వాళ్ళ కథ వింటున్నాడు. అలా వింటుంటే నాకు ఎలా అనిపిస్తుందంటే, మన దగ్గర కూర్చొని విని మళ్ళీ మన తర్వాత మన వెన్ను మీద మనల్ని కొరడాతో కొట్టినట్టు అనిపిస్తుంది. కాబట్టి నేను అటువంటి వ్యక్తికి నేను అస్సలే దర్శనం ఇవ్వను అంటే, అప్పుడు ఈయన ఏడుస్తూ ఉంటాడనమాట. ఏడుస్తూ ఉంటే డివోటీస్ మరి అంటారు, మరి డివోటీస్ అడుగుతారనమాట చైతన్య మహాప్రభుని, మరి ప్రభు ఇప్పుడు కాకపోతే మరి ఇంకెప్పుడు ఇస్తారు ఆయనకి అవకాశం అంటే, ఆయనకు 10 మిలియన్ కొన్ని కోట్ల జన్మల తర్వాత వస్తుంది అని. అప్పుడు ఈ ముకుంద ఏం చేస్తున్నాడు, ఇమీడియట్గా డాన్స్ చేస్తూ ఉంటాడు, నేను చూస్తాను చైతన్య మహాప్రభుని, నేను చూస్తాను, ఎప్పుడు 1 కోటి జన్మల తర్వాత చూస్తాను, కానీ నేను చూస్తాను 1 కోటి జన్మల తర్వాత నేను డెఫినెట్గా చైతన్య మహాప్రభుని ముఖాముఖి చూస్తాను అని. అప్పుడు చైతన్య మహాప్రభు పిలుస్తాడు దాన్ని, పిలిచి అంటే నువ్వు 1 కోటి జన్మల తర్వాత కూడా చూస్తానని ఇంత ఆనందంగా ఉన్నావు కదా అని చెప్పి అప్పుడు ఆయన కృప ఇస్తాడు అనమాట. సో ఈ కథ ఎవరు వింటే వాళ్ళకి చైతన్య మహాప్రభు ముఖాముఖి దర్శనం గ్యారంటీ దొరుకుతుంది. హరే కృష్ణ. మనందరికి కూడా ఈ కథ విన్నందుకు చైతన్య మహాప్రభు ముఖాముఖి దర్శనం దొరుకుతుంది అనమాట. అయితే దీంట్లో చెప్పడం ఏంటంటే, చైతన్య మహాప్రభు ఎప్పుడు కూడా సంతుష్టుడు ఉండడు మాయావాద భాష్య మనం వింటే. సో చాలా 100% కేర్ఫుల్గా మనం మాయావాద భాష ఎక్కడ టీవీలో కానీ ఎక్కడ కానీ వినకూడదు, చూడకూడదు. సో అది ఇంపార్టెంట్ ప్రభు. ఎందుకంటే ఈ ఫెయిత్ అనేది, నమ్మకం అనేది చాలా సటిల్, సూక్ష్మంగా ఉంటుందన్నమాట. మనం వెళ్ళి డిఫరెంట్ ఫిలాసఫీస్ విన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే, మన యొక్క వ్యవస్థ, మన యొక్క మెంటల్ స్థితి బ్యాలెన్స్ తప్పుతుంది. అప్పుడు మనకున్న భక్తి పోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది. కాబట్టి అది మనం వినకూడదు. రెండోది, మీరు ఇంకో ప్రశ్న ఏమి అడిగారంటే, ఎవరు శుద్ధ భక్తులు ఎవరు కాదు అని. సో దీంట్లో కూడా మనకు శాస్త్రాల్లో చెప్పారు ప్రభు, ఎవరైనా ఒక్కసారి కృష్ణ లేదా హరే కృష్ణ అని ఒక్కసారి అంటే వాళ్ళు వైష్ణవులు. తర్వాత మళ్ళీ కొన్ని రోజుల తర్వాత చైతన్య మహాప్రభు దగ్గరికి వెళ్ళి వైష్ణవులు ఎవరు అంటే, ఎవరైతే హరే కృష్ణ మహామంత్రం జపిస్తూ ఉంటారో వాళ్ళు అని చెప్పేసి. అంటే దీంట్లో కనిష్ట వైష్ణవ, మధ్యమ వైష్ణవ, తర్వాత ఉత్తమ వైష్ణవ, దీని డెఫినేషన్స్ అన్నమాట. సో అందరికంటే కనిష్ట వైష్ణవ ఎవరు అంటే, ఇప్పుడిప్పుడే డివోషనల్ సర్వీస్కి వస్తున్నాడు, ఇప్పుడే టెంపుల్కి వస్తున్నాడు, ఆయన యొక్క ఫెయిత్, ఆయన యొక్క నమ్మకం చాలా ఫ్లేకీగా ఉంది. ఒకవేళ ఈ నమ్మకం లేకపోతే కృష్ణ భక్తి నుంచి పడిపోయే ఛాన్స్ కూడా ఉంటుంది. వీళ్ళు కనిష్టాధికారి, అంటే కొన్ని రోజులు చాంటింగ్ చేస్తారు, కొన్ని రోజులు చాంటింగ్ చేయరు, అది కనిష్టాధికారి. మధ్యమాధికారి
అంటే మధ్యస్థితిలో ఉన్న భక్తులు ఎవరంట? 100% కృష్ణ భగవానుడు దేవాది దేవుడు అని నిర్ణయించుకున్నారు. అది 100% ఫిక్స్ అయిపోయింది. తర్వాత 16 రౌండ్లు చాంటింగ్ చేస్తున్నారు. డివోటీస్తో సాంగత్యంలో ఉంటున్నారు. నాన్ డివోటీస్తో అసలు టచ్చే పెట్టుకోవట్లేరు వాళ్ళు. నాన్ డివోటీస్ దగ్గర జోలికి వెళ్ళట్లేరు. వాళ్ళు మధ్యమ డివోటీస్. ఉత్తమ డివోటీస్ ఎవరంటే వాళ్ళు కృష్ణ భగవానుడి భక్తిలో చాలా దృఢంగా ఉన్నారు. వాళ్ళని ఎప్పుడైతే చూస్తే చాలు ఇతరులు హరే కృష్ణ మహామంత్రం జపిస్తారో వాళ్ళు ఉత్తమ భక్తులు. సో ఎప్పుడైనా మనం గురు మహారాజ్ దగ్గరికి కానీ అట్లా వెళ్ళినప్పుడు ఏమవుతుంది, మనకు ఆటోమేటిక్గా హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. మనం ఎవరిని చూడగానే మనకు హరే కృష్ణ మంత్రం మనకి ఇట్లా వచ్చేస్తుందో అదొక సైన్, ఉత్తమ భక్తులు. ఇంకొకటి మనకు అద్వైతాచార్య ఒక టెస్ట్ పెడతాడనమాట. ఒకసారి ఆయన ఇంటికి ఒక బిచ్చగాడి వేషంలో ఒక అతను వస్తాడనమాట. ఇంటి ముందట ఉంటాడు. ఎందుకో డౌట్ వస్తుంది, ఈయన డివోటియా లేకపోతే నిజంగా ఇట్లా ఉన్నాడా అని. ముకుంద దత్తాన్ని పిలిచి శ్రీమద్ భాగవతంలో ఒక శ్లోక చెప్పు అంటాడు. ఆయన శ్రీమద్ భాగవతం శ్లోకం ఎప్పుడైతే చెప్తూ ఉంటాడో ఈయన నరనరాల నుంచి మొత్తం అంతా ఈయన యొక్క వెంట్రుకలన్నీ నిలబుచ్చుకొని మళ్ళీ డ్యాన్స్ చేస్తూ ఉంటాడు అనమాట. సో ఎప్పుడైతే కృష్ణ భగవానుడి నామం కానీ కృష్ణ భగవానుడి కథ ఎంత కేర్ఫుల్గా వినడానికి ఇలా వస్తారో వాళ్ళు కూడా భక్తిలో కొంచెం అధిక స్థాయిలో ఉన్నట్టు అర్థం. ఇంకోటి శాస్త్రాలలో కనిష్ట అధికారికి శాస్త్రం పైన కొంతే నమ్మకం ఉంటుంది లేదా అసలు నమ్మకం ఉండదు. మధ్యమ అధికారికి ఏముంటుంది, శాస్త్రం పట్ల అవగాహన ఉంటుంది. ఉత్తమాధికారి 100% శాస్త్రంలో లీనమైపోయి ఆ శాస్త్రాన్ని తీసుకొని చేస్తారనమాట. సో అట్లా. సో ఇవి కొన్ని చెప్పారు ప్రభు, ఇవి కొన్ని చెప్పారు. కానీ మనకి అట్లా డిసైడ్ చేయడం కష్టము. కాబట్టి ఎందుకంటే ప్యూర్ డివోటీస్, నేను ప్యూర్ డివోటీ అని వాళ్ళు చెప్పుకోరు. వాళ్ళ గొప్పలు వాళ్ళు ఎప్పుడు చెప్పుకోరు. వాళ్ళు ఎంతన్నా సరే నేను పడిపోయిన వ్యక్తిని, నాలో ఏమీ లేదు, నాకు భక్తి లేదు అని చెప్పి నేను చాలా చిన్నవాడిని అని అలాగే చెప్పుకుంటారు వాళ్ళు. కాబట్టి అలా కనిపెట్టడం మనకు కష్టం. కాబట్టి మనం యూజువల్గా అందరినీ కొంచెం మనకంటే పెద్ద డివోటీస్గానే చూడాలి. మనమే అందరికంటే చిన్న డివోటీ అని అనుకొని వెళ్ళుకోవాలి, అది సేఫ్. కానీ ఇంకా ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఎవరైనా కథ విన్నప్పుడు మనలో పరివర్తన వస్తుంది. మన లోపల ఉన్న అనర్థాలు తొలగిపోతాయి వాళ్ళ దగ్గర విన్నప్పుడు, వాళ్ళ కథ విన్నప్పుడు, వాళ్ళు చెప్పే భాగవత కథ విన్నప్పుడు కానీ, వాళ్ళ దగ్గర కీర్తన చేసినప్పుడు కానీ. ఇప్పుడు శ్రీల ప్రభుపాద క్లాస్ విన్నా సరే, గురు మహారాజాస్ క్లాస్ విన్నా సరే, వాళ్ళు ఎక్కడికన్నా గురు మహారాజాస్ క్లాస్ చెప్పినప్పుడు మనం పోయి విన్నప్పుడు మనకు ఆ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అయిపోతుంది అనమాట. అంటే మన లోపల ఉన్న కల్మషాలు తొలగిపోతాయి. అటువంటిది మనకు అనిపించినప్పుడు ఎస్ వాళ్ళు ప్యూర్ డివోటీస్ అని మనకు అర్థం చేసుకోవాలి. ఓకేనా ప్రభు? అవి కొన్ని ఇండికేషన్స్. ప్రభుజీ ఇప్పుడు మన పరంపరలో ఉన్న ఏ వైష్ణవుడు చెప్పినా కూడా మనం వినొచ్చు కదా? ఎస్ ప్రభుజీ. ఎవరైనా సరే 16 రౌండ్లు హరే కృష్ణ మహామంత్రం చాంటింగ్ చేస్తూ మన గురు పరంపరలో ఉన్న ఎవరైనా సరే క్లాస్ చెప్పినప్పుడు వాళ్ళు చిన్న అయినా పెద్ద అయినా సరే మనం క్లాస్ వినాలి. విని మనం దాన్ని మంచి తీసుకోవాలి. ఒకవేళ మనకు నచ్చలేదు అంటే దాన్ని అక్కడే పెట్టేస్తే ఫైన్. మనకు నచ్చలేదు అనేది ఉండదు ప్రభు. మనకు నచ్చలేదు అనేది ఎలా ఉంటుంది? ఇప్పుడు ఎవరైనా సరే ఇనిషియేటెడ్ డివోటీస్ కి క్లాస్ చెప్పే అవకాశం టెంపుల్ వాళ్ళకి కల్పించారు అంటే వాళ్ళకి ఎంతో కొంత శాస్త్ర జ్ఞానం లేని వాళ్ళకి ఆ అవకాశం ఇవ్వరు, ఆ సర్వీస్ ఇవ్వరు. ఆ సర్వీస్ ఇచ్చారు అంటే ఎవరో టెంపుల్ అథారిటీస్ ఫిల్టరింగ్ చేసి ఉంటారు. ఎవరిని పడితే వాళ్ళకి క్లాస్ చెప్పమని చెప్పరు. సో కాబట్టి క్లాస్ చెప్తున్నారు ఎవరంటే మనం తీసుకోవచ్చు. యూజువల్గా తీసుకొని మనకు నచ్చలేదు అనేది ఏమి ఉండదు యాక్చువల్లీ. సో 100% వాళ్ళు చెప్పేది మనం తీసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే వాళ్ళు శాస్త్రం నుంచే చెప్తారు. అలా చెప్పే వాళ్ళకే అవకాశం ఇస్తారు. ఎవరైనా శాస్త్రం నుంచి డివియేట్ అవుతుంటే వాళ్ళు ఇంతకుముందు క్లాసులు చెప్పినా కూడా వాళ్ళని ముందు చెప్పే అవకాశం వాళ్ళకి ఇవ్వరు. ఓకేనా అంటే ప్రభుజీ ఇప్పుడు యూట్యూబ్ లో చాలా మంది ఇప్పుడు లెక్చర్స్ వస్తున్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గురుపరంలో ఉన్నారు. సో మరి కొంతమంది అవి విండరు, కొంతమంది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతున్నారు, కొంతమంది ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వట్లేదు. సో దాన్ని మనం ఎట్లా దాన్ని బ్యాలెన్స్ చేయాలి? చూడండి ప్రభు, మీకు ఎవరి దగ్గర కనెక్షన్ ఎక్కడ ఎక్కువ ఉంటుందో
ఇప్పుడు మీరు క్లాస్ విన్నప్పుడు ఎవరితో ఎక్కువ ఏ డివోటీ క్లాస్తో కనెక్ట్ అవుతున్నారు మంచిగా? మీ ప్రశ్నలకు ఆన్సర్ ఎక్కడ వస్తుంది మంచిగా? ప్లస్ ఇంకోటి, వాళ్ళు చెప్పేవాళ్ళు 16 రౌండ్లు చాంటింగ్ చేస్తున్నారా, వాళ్ళు గురు దీక్ష తీసుకున్నారా, వాళ్ళకి ఇనిషియేషన్ అయిందా, ఇవన్నీ చూడండి. చూసి ఇవన్నీ కరెక్ట్గా ఉంది, మీకు కూడా వాళ్ళ దగ్గర ప్రేరణ వస్తుంది అంటే తీసుకోవచ్చు. ఓకే. ప్లస్ ఇంకోటి, మీ యొక్క ఎదుగుదల కూడా వాళ్ళకు ఉండాలి. క్లాస్ చెప్పే వాళ్ళకి మీరు కూడా భగవంతుని భక్తిలో ఎదగాలి అని చెప్పి వాళ్ళకు ఉండాలి వాళ్ళ మనసులో. అలా ఉంటే ఆ కాంబినేషన్ మంచిది అనమాట. సో ఎవరైనా కౌన్సిలర్స్, ఇప్పుడు మన టెంపుల్లో సీనియర్ డివోటీస్ ఎంతో మంది ఉంటారు. 10-15 మంది సీనియర్ డివోటీస్లో మేబీ ఒక్క డివోటీ వచ్చి మీ ప్రోగ్రెస్ చూడడము, మీరు దీక్ష అవుతుందా, మీరు ఎలా చేస్తున్నారు, మీకు ఎలా, మీ సాధన ఎలా అవుతుంది, మీ సాధనలో వాళ్ళకి ఎక్కువ కుతూహలం ఉండి వాళ్ళు మీకు హెల్ప్ చేస్తున్నారు, అటువంటి వాళ్ళతో మీరు ఎక్కువగా తిరగవచ్చు, వాళ్ళ దగ్గర ఎక్కువ తీసుకోవచ్చు ఇన్స్ట్రక్షన్స్. ఓకే ఓకే బ్రో, థ్యాంక్ యూ. హరే కృష్ణ. ఓకే, ఇంకేమైనా లాస్ట్ ప్రశ్నలు? థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ. ఓకే, ఇంకెవరికన్నా ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉంటే అడగండి, లేకపోతే ఇక్కడ ఆపుదాం. ఓకే, వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యేవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో వైష్ణవో నమో నమః. అనంతకోటి వైష్ణవృందికి అనంతకోటి జై. వైష్ణవృందకి జై. నామాచార్య హరిదాస్ ఠాకూర్ కి జై. జగద్గురుశీల ప్రసాద్ కి జై. ధన్యవాదాలు ప్రభు. థ్యాంక్ యూ హరే మాతాజీ. కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ నాన్న, ప్రణామాలు. సమాధానాలు మరి ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ.